Hi, hello, my dear NEET aspirants. How are you? Welcome to Mass Physics-Mnr. నేను మీ అశ్విని కుమార్ తాటిపాముల ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బాటనీ. ఈరోజు మనం 12th ఎన్సీఆర్టీలో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫ్రమ్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నాన్న. సో అక్కడి నుంచి మనకి 4 to 5 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండబోతున్నాయి. సో కొంచెం లిటిల్ బిట్ ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటుంది, బట్ కానీ నేను క్లియర్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఏంటంటే ఆ చాప్టర్ దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, మీన్స్ ప్లాంట్ జెనెటిక్స్ మా. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్, దట్ ఈస్ ప్లాంట్ జెనెటిక్స్ ఈస్ దేర్ మా. సో అందులో వాట్ ఆర్ ద మెండల్ జెనెటిక్స్, ఆఫ్టర్ దట్ బ్యూటిఫుల్ మోర్గాన్ జెనెటిక్స్ ఆల్సో దేర్. Okay, so Mendel genetics followed by what? Morgan genetics. Some other related concepts are there in the genetics area. So అవేంటివో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది చూద్దాం మరి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఎక్కడైతే అప్లికేషన్ పార్ట్ ఉందో అది కూడా నీకు నెమ్మదిగా ఇస్తాను. రైట్ మా, లెట్ us start the session. That is what? Principles of inheritance and variation. This is the first video, this chapter. అందులో మనం ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ టు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ను చూద్దాం. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్. Principles of inheritance and variations. Okay, simple to that. The meaning is what? Genetics ananda. Plant genetics, zoology genetics kaadu, idi plant genetics. We'll see now. Genetics. Yeah, genetics means what? It is a study of science. That means what? One is inheritance and second one is what ma? Variation. Study of inheritance and variation. Now this is called what? Genetics and now. Genetics means inheritance and variation. Yeah, what is that? Inheritance means what? Variation means what? Chuddam mari. Inheritance, that is the one of the process. That means what ma? The character passed from parent to, that is progeny. Okay na? Character, which character? That is one of the genetic character. Character passed from parent to offsprings or progeny. Parent to progeny అనొచ్చు or offsprings అనొచ్చు నాన్న. Progeny అన్నా offsprings అన్నా సేమ్. Characters are passed from parent to progeny. Yeah, that is called what? Inheritance. It is the basis of heredity. Very important. The line is what? It is the basis of heredity. Basis of heredity. Which one is the basis of heredity ma? That is what? Inheritance is the basis of heredity nana. Inheritance is the basis of what? Heredity. Okay na? Heredity. Right. What is the meaning of heredity now? Yes, simple. That is also what? Transfer of the genetic character from parent to offspring is known as what ma? Heredity anta. Heredity ante enti nana? Transfer of genetic character from parent to offspring
from parent to offspring. Offspring, yeah, that is known as what ra? Simple heredity anta. Transfer of genetic character from parent to offspring is called what? Heredity. ఇక్కడ కూడా ఏంటన్నా characters are passed from parent to progeny, that is also called what? Inheritance. Okay. మరి వాట్ అబౌట్ వేరియేషన్ మీన్స్ వాట్? వేరియేషన్ అంటే ఏంటి? నేమ్లోనే ఉంది నాన్న వేరియేషన్. మీకు తెలుసు సిబ్లింగ్స్ ఉంటారు, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ కనిపిస్తుంది, బట్ కానీ వారిలో కొన్ని వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వేరియేషన్ మీన్స్ వాట్? ప్రోజెనీ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ దైర్ పేరెంట్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రోజెనీ differs from their parents. Progeny differs from their parents. From their parents. Yeah, that is called what nana? Variations anta. Progeny differs from their parents. The name is called what? Variation. Variation anta. See now, these variations are hidden in where ma? Sexual reproduction. That means one of the cause. Yes. So what is the cause of variation ma? The cause of variation, that is what? Sexual reproduction. Very 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 important. Cause of variation is what? Sexual reproduction. Yeah, this type of information that is already known in early agriculturist, that is what? 8000 to 1000 BC. 8000 to 1000 BC ma, right? This type of information knows, that is 8000 to 1000 BC. The cause of variation, that is what? Sexual reproduction. Means variations were hidden in where ma? Sexual reproduction area. Okay na? అంటే సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా మాత్రమే మనకి వేరియేషన్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతాయి. బికాస్ గ్యామెటిక్ యూనియన్ జరుగుతుంది, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెటిక్ యూనియన్ జరుగుతుంది. ఆ గ్యామెటిక్ యూనియన్ జరిగేటప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? క్రాసింగ్ ఓవర్. ఆ క్రాసింగ్ ఓవర్ వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయినా? వేరియేషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై ద కాజ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్. ద టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ నోన్ about what? 8000 to 1000 BC, right? Important. This is about just introduction. Genetics means what? Inheritance and variation. మీకు తెలుసు ఏంటంటే పెద్ద ఎలిఫెంట్ నుంచి ఒక బేబీ ఎలిఫెంట్ రావడం జరుగుతుంది. ఒక పెద్ద మ్యాంగో ప్లాంట్ నుంచి ఒక చిన్న మ్యాంగో ప్లాంట్ వస్తుంది, కానీ వేరే టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అయితే రాదు. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ ద జెనెటిక్స్ ఓన్లీ. దాన్ని ఎవరు క్లియర్ చేస్తారంటే జెనెటిక్స్ ఓన్లీ, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వై దట్ ఈస్ మ్యాంగో ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అనదర్ మ్యాంగో ప్లాంట్? ఎస్, వై హియర్ ఎలిఫెంట్ ప్రొడ్యూస్ బేబీ ఎలిఫెంట్, బిగ్ ఎలిఫెంట్ ప్రొడ్యూస్ బేబీ ఎలిఫెంట్. దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ వాట్ మా? జెనెటిక్స్ ఓన్లీ, దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో మీన్స్ వాట్? ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ అంట. మనకు తెలిసిన ఫాదర్స్ మీన్స్ తాతల యొక్క లక్షణాలు మనకి రావడం, లైక్ హైపర్ ట్రైకోసిస్ అని అంటాం సంథింగ్. దట్ మీన్స్ చెవులో నుంచి వెంట్రుకలు రావడం, లైక్ దట్ ఈస్ వాట్? వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటాం, ఇన్హెరిటెన్స్. బట్ కానీ వాళ్ళలో కొన్ని వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్. దట్ మీన్స్ ప్రోజెనీ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ దైర్ పేరెంట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద లిటిల్ బిట్ క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా? Yeah, this is about what? Genetics information. Genetics means inheritance and variation. Now both that is called as what? Genetics ma. Simple now. Father of genetics who? Before going to the father, genetics term is given by who? There is a history is there ma, very important. Genetics term is given by the scientist name is what? Bateson. Bateson, very very important scientist, Bateson. Okay na?
So next, father of genetics whom? Father of genetics. Father of genetics. Father of genetics. Right ma? Father of genetics. Okay. Father of genetics by who? Gregor Johann Mendel. G.J. Mendel. G.J. Mendel. Gregor Johann Mendel anta. Father of genetics. Mari father of modern genetics who? Father of modern genetics. Father of modern genetics. Modern genetics. Father of modern genetics by who? Father of modern genetics by Bateson. Bateson. ఇంత ముందుకి అన్నాం Bateson గురించి. Father of modern genetics, that is by who? Bateson. Okay na. Next, father of experimental genetics by who? Father of experimental genetics. Experimental genetics. Father of experimental genetics. Father of experimental genetics by who? Very very important scientist ma. Father of experimental genetics by who? That is Morgan. T.H. Morgan. Thomas Hunt Morgan anta. Thomas Hunt Morgan. T.H. Morgan. Father of experimental genetics. Why nana he is regarded as father of experimental genetics? Because Thomas Hunt Morgan, most important ma, he conducted experiments on Drosophila. Very very important. He conducted experiments. He conducted experiments on Drosophila. He conducted experiments on where? Drosophila melanogaster. దాన్ని మనం ఫ్రూట్ ఫ్లై అని చెప్తాం నాన్న. He conducted experiments on Drosophila. He also gave some concepts ma. Morgan gave, what are the concepts are there ma? The concepts are what are very very important concepts. One is linkage concepts is given. Important. చూద్దాం మరి అదంటే ఏంటో లింకేజ్ అంటే. Then next one is crossing over concept. Crossing over concept ఇచ్చాడు. Crossing over అంటాం. Crossing over. Next one is what ra? Crisscross inheritance. Crisscross inheritance also. Crisscross inheritance ma. దీని కాన్సెప్ట్ కూడా ఎవరు ఇచ్చారు? That is also by what? Morgan. Crisscross inheritance. Linkage. Crossing over. Then what? Linkage maps on Drosophila also. One more concept. Linkage map. Linkage maps on Drosophila. Drosophila. Linkage maps on Drosophila. Okay na? Yeah, very very important concept. All these concepts are given by who? That is one of the very very important scientist, T.H. Morgan. అందుకే ఇతన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ జెనెటిక్స్ అని అంటాం. ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మా. ఓకేనా? విల్ సీ వన్ బై వన్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎన్సిఆర్టీ in our chapter. Okay, father of experimental genetics by who? T.H. Morgan, most important. Then father of modern genetics by who? Bateson. Father of genetics by who? Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel. Genetics term is given by who? That is by Bateson. Genetics term is given by Bateson. Okay, next see ma all of you. Father of human genetics by who? Father of human genetics. Father of human genetics. Father of human genetics. That is by who? Father of human genetics by important scientist ma. Gerard. Who is the scientist? Gerard ma. Gerard. He discovered first metabolic human metabolic disorder ma. He discovered first human metabolic disorder. Human metabolic disorder.
human metabolic disorder. The name is called alkaptonuria. What is the name? Alkaptonuria. 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 This is the one of the human metabolic disorder. ఏమంటాం దీన్ని అంటే బ్లాక్ యూరిన్ డిసీజ్ అని అంటాం. బ్లాక్ యూరిన్ డిసీజ్. బ్లాక్ యూరిన్ డిసీజ్ అని పిలుస్తాం నాన్న. బ్లాక్ యూరిన్ డిసీజ్, ఆల్కాప్టోన్యూరియా. ఇది ఫస్ట్ హ్యూమన్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్ దట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ బై who? గెరార్డ్. ఓకేనా? సో హీ రిగార్డ్ యాజ్ వాట్? ఫాదర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ అని చెప్పాలి. ఫాదర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ రా. ఓకేనా? ఫాదర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్. ఓకేనా? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, father of human genetics. Before that, genetics term is given by Bateson. Father of genetics by G.J. Mendel. Father of modern genetics by who? Bateson. Father of experimental genetics by who? T.H. Morgan. Okay na? Yes, now coming to the next one is what ma? Father of human genetics by who? Gerard. He discovered first human metabolic disorder. The name is called alkaptonuria. That is called black urine disease. Okay, so this is about some basic information. Now see, allele, okay na? Homozygous, then next one heterozygous, yeah, these terms are given by Bateson. Who is that ma? Bateson. These terms are given by the scientist name Bateson. Bateson, important. Okay na? So what are the meaning? Alleles are what? Homozygous are what? Heterozygous, we'll see nana. The next concept, genes. Next one, phenotype, genotype. These terms are used by who are the scientist ma? That is by Johansson. Okay na? Johansson. Factor. This is what? Unit of heredity antam. Factor name antamu unit of heredity. Unit of inheritance, unit of heredity, they are like that is similar ma. Unit of heredity, the factors term is given by Mendel. Factors term is given by who are the scientist? Mendel, important. Mendel. Okay, yes. Okay dana, these are very very important some terminology: allele, homozygous, heterozygous, genes, phenotype, genotype, then factors. These words are used by different scientists. Okay, now move on one by one. First, what about Mendelism? Then after what? Monohybrid cross. Chuddam mari. First, Mendelism means Mendel, Gregor Johann Mendel. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా. ఇక్కడ నుంచి మనకు క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉండబోతుంది. గ్రెగర్ జోహన్ మెండల్, జాగ్రత్తగా వినాలి. సో July 22, 1822, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇయర్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇక్కడ. July 22, 1822. July 22, 1822. దట్ ఈస్ బర్త్ ఇయర్ మా. ఓకేనా? July 22, 1822. ఓకే, he is an Austrian monk. ఇతను ఆస్ట్రియన్ మాంక్ అంటే సన్యాసి అంటాం. అగస్టియన్ మొనాస్ట్రీలో ఇతను మాంక్గా ఉండేవాడు. అగస్టియన్ మొనాస్ట్రీ.
ఆస్ట్రియన్ ఓకేనా. ఇంపార్టెంట్ రా, కంట్రీ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. జీజే మెండల్ July 22, 1822 ఈజ్ ఎన్ ఆస్ట్రియన్ మాంక్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, హీ కండక్టెడ్ hybridization experiments on pea plant. Most important my line, that is very 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 important line. He conducted hybridization experiments on garden pea, very very important plant, garden pea. Scientific name is what? Pisum sativum. Okay na, scientific name. So that is what diploid number of chromosomes, 2n is equal to 41. Number of linkage groups, that is what 7. Number of linkage groups in Pisum, how many nana? 7 linkage groups. This is also important. We'll see linkage area. అక్కడ చూద్దాం డీటెయిల్ గా మనము లింకేజ్ అంటే ఏంటనేది, నెంబర్ ఆఫ్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ అనేవి. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ number of linkage groups are 7 in Pisum. So conducted hybridization experiments on garden pea for how many years? That is 7 years, which is very 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 important. How many years ma? 7 years. That is what? 1856 to 1863. 1856 to 1863. 7 years nana, 7 years. సో క్వశ్చన్ ఇక్కడ 7 years ఎన్ని సంవత్సరాలు అని కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. క్వశ్చనింగ్ అక్కడ ఉంటుంది నాన్న, కేర్ఫుల్. హీ కండక్టెడ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ గార్డెన్ పీ ఫర్ 7 years, 1856 to 1863. ఆఫ్టర్ దట్ his works are published in the year of what? His works published in 1865. 1865. The name of the title is what? ఏ టైటిల్ తోని ఈయన పబ్లిష్ చేశాడు మరి? సో ద పబ్లిష్డ్ in 1865, that is what? Experiments in plant hybridization. Experiments in plant hybridization అనే టైటిల్ తోని రిలీజ్ చేశాడు. Experiments in plant hybridization, very very important. This is the one of the title. Okay na. So 7 years experiment results అన్ని కలిపి ఎక్కడ వేశాడు? Experiments in plant hybridization అనే దాంట్లో ఇచ్చేశాడు. So he conducted hybridization experiments on garden pea for 7 years, 1856 to 1863. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. ఈ ఇయర్ అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఇయర్ మా, కేర్ఫుల్. హిస్ వర్క్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ వాట్? 1865. So the name of the title is what? Experiments in plant hybridization. That is the title name. Very very important. Okay, clear all of you. Then after, very important thing is what? ఇతను పబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది, బట్ మెండల్ వాజ్ unable to get any credit because no one understood of him na. That's why he died in 1884. He died in 1884 without any, what about ma, credit of his experimental works. Okay na. Mendel died in the year of what? 1884 without getting any credit ma, without getting any credit. ఏ క్రెడిట్ లేకుండానే ఏమైపోయింది, తను డెత్ అయిపోయారు. ఓకేనా. సో రైట్ నౌ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మా. ఇప్పుడు పబ్లిష్ చేసిన ఇయర్ ఎప్పుడు? 1865.
ఇతను చనిపోయింది ఎప్పుడు 1884. సో మీన్స్ ఆఫ్టర్ 16 years of his death, 16 years of his death means what? 1900. The three independent researchers rediscovered the Mendel works. ఓకేనా? ఎప్పుడు అంటున్నాడు? సో అది అడుగుతాడు నాన్న. ఆఫ్టర్ 16 years ఆఫ్ హిస్ డెత్ అది అడుగుతాడు. కేర్ఫుల్ రా. చనిపోయిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలకి అవి ఎక్స్ప్రెస్ అయినాయి అనేది క్వశ్చన్ అక్కడ. కేర్ఫుల్ మా. ఆఫ్టర్ 16 years ఆఫ్ హిస్ డెత్, ఆఫ్టర్ 16 years ఆఫ్ హిస్ డెత్, ఆఫ్టర్ 16 years ఆఫ్ హిస్ డెత్, వాట్ అబౌట్ మా ఇన్ 1900 అంటే 16 years ఆఫ్ హిస్ డెత్ అంటే అప్పుడు ఎప్పుడు 1900. ఇన్ 1900 త్రీ ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చర్స్, త్రీ ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చర్స్, త్రీ ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చర్స్ రీడిస్కవర్డ్ మెండల్ వర్క్స్ రా. rediscovered Mendel works, rediscovered Mendel works. Who are the three independent researchers now? The three independent researchers are what? Very very important ma. First person Carl Correns, Carl Correns, then Hugo de Vries, Hugo de Vries, important, Hugo de Vries. Third person is what? Schermark, Schermark. These three scientists, independent, three independent researchers rediscovered the Mendel works in the year of 1900. అంటే ఆఫ్టర్ 16 years ఆఫ్ హిస్ డెత్. ఓకేనా? త్రీ ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈస్ కార్ల్ కోరెన్స్, సెకండ్ వన్ హ్యూగో డివ్రిస్, థర్డ్ వన్ పర్సన్ ఈస్ వాట్? షేర్మార్క్. అంటే మ్యాక్సిమం హౌ మెనీ ఇయర్స్ రిమైన్స్ మన మెండల్ వర్క్స్ రిమైన్స్ హైడెన్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ రా? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మెండల్ వర్క్స్, మెండల్ వర్క్స్ remains hidden for, remains hidden for how many years ma? That is 34 years ra. 34 years. Because of why ma? See, published year is what ra? Published year is what ra? 1865 is the published year. Published year, this is published. మరి rediscovered years, rediscovered years are what ma? 1900. rediscovered అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంత కనిపిస్తుందన్న మనకి? 34 years, ఆల్మోస్ట్ 34 years మా. 34 years మెండల్ వర్క్స్ రిమైన్స్ హిడెన్. ఓకేనా? డ్యూ టు సెవరల్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. విల్ సీ నౌ వన్ బై వన్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, గ్రెగర్ జోహన్ మెండల్, born in July 22, 1822, he is an Austrian monk. He conducted hybridization experiments on garden pea, that is Pisum sativum, for how many years? 7 years ma. Year is what? 1856 to 1863. Next, his works are published in the year of what? 1865. Okay, the title is what? Experiments in plant hybridization. So Mendel died in 1884 without getting any credit ma, credit of his discovery. After 16 years of his death in 1900, three independent researchers rediscovered Mendel works by who? Carl Correns, Hugo de Vries, Schermark. Carl Correns, Hugo de Vries and Schermark. Careful ma. Okay, that means what? Mendel works remains hidden for how many years ma? 34 years. Remains hidden, 34 years are there. We'll see what are the reasons are there now. So Mendel works rediscovered, Mendel works actually published in 1865. 1865, but remains unrecognized,
but remains unrecognized okay nana, remains unrecognized till 1900. Why? Due to some reasons are there ma. Due to some reasons are there. What are the reasons? We'll see now one by one. The first reason is what? First reason, communication was not easy in those days. Appatla communication లేదు. That's why the type of publications could not widely published. Okay na? That is the one of the first reason. Communication was not easy in those days. That is the first reason ma. Second reason is what? The second reason is what? Factors. Who called ma factors? By Mendel. Nowadays the factors were referred to as genes by who? Johansen. Factors or genes are stable and discrete units. Factors or genes are stable and discrete units. Okay, which are controlled by what ma? A particular pair of traits. Okay, and here very important thing is what? The pair of alleles did not blend with each other, did not blend in any way with each other. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి నాన్న? అల్లీల్స్ అనేవి బ్లెండ్ అవ్వవు, మిక్స్ అవ్వవు అంటున్నాడు. అవి అలానే ఉంటాయి అంటున్నాడు, స్టేబుల్ డిస్క్రీట్ యూనిట్స్ గా ఉంటాయి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై హిస్ కాంటెంపరరీస్ బికాస్ కంటిన్యూయస్ వేరియేషన్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ నేచర్. పొంగ ఏమవుతున్నాయి? వేరియేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. మరి అవి అలానే స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అని చెప్పడం అనేది దట్ ఈస్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్. సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ మా. థర్డ్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ వాట్? ఇతను చేసినటువంటి వన్ మోర్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ వాట్? హీ యూజ్డ్ మ్యాథమెటికల్ లాజిక్స్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ టోటల్లీ న్యూ, నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై హిస్ కాంటెంపరరీస్. బయాలజీలో మ్యాథ్స్ ఏంటి? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్. అది కొంచెము డిఫికల్ట్గా అనిపించింది. దట్స్ వై దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ కింద చెప్పొచ్చు. Then the final drawback is what ma? Yes, you know that already factors, genes, they are the discrete units. Okay, right. So but he could not provide any physical proof for the existence of factors. ఇవే ఫ్యాక్టర్స్ లేదా ఇవే జీన్స్ అని ఒక ఫిజికల్ ప్రూఫ్ అనేది ఇవ్వలేకపోయాడు ఆ టైంన. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ కింద చెప్పాడు. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ మా. That's why the Mendel works remains unrecognized till 1900. చూద్దాం మరి one by one what are the reasons are there. First one, communication was not easy in those days. Communication was not easy in those days. This is the first reason, right? The second reason is what? Factors are genes. Factors by who? ఇచ్చాను నేను ఆల్రెడీ మీకు. Factors by Mendel, genes by Johansen. Factors are stable and discrete units. Stable and discrete units. Discrete units which are expressed to a particular trait. Which are expressed to a particular trait. Next to particular trait and pair of alleles. Very important. Pair of alleles which did not blend or mix. Blend anna, mix anna same nana. Did not blend with each other. ఇది చెప్పాడు. But this accept is not means what? This type of character is not accepted by his contemporaries because
continuous variations are seen in the nature. That is the one of the drawback. Second drawback. Third drawback is what? He used mathematical logics. He used mathematical logics ma. ఇంకొకటి ఏం అప్లై చేశాడు? మ్యాథమెటికల్ లాజిక్స్, స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్. He used mathematical logics and statistical analysis. Statistical analysis. ఇది కంప్లీట్గా న్యూ అయిపోయింది, టోటల్లీ న్యూ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దట్స్ వై దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ద ఫోర్త్ రీజన్ ఈజ్ వాట్? He could not provide any physical proof for the existence of what factors. He could not provide any physical proof for the existence of factors. Physical proof for the existence of what ma? Factors. Existence of factors. Okay na? Yeah, these are the reasons ma. That's why the Mendel works are remains unrecognized till 1900. After that ఒక ముగ్గురు బాహుబలు వచ్చారు. Who are the scientists ma? One is కార్ల్ కోరెన్స్, తర్వాత షేర్మాక్, హ్యూగో డిబ్రిస్. ఈ ముగ్గురు రీడిస్కవర్ ద మెండల్ వర్క్స్ ఏమున్నాయని చెప్పేసి రీడిస్కవర్డ్ మా. సో దట్స్ వై మెండల్ వర్క్స్ రిమైన్ unrecognized. How many years ma? That is what? 34 years. Then after he is 16 years of his death, such type of Mendel works are republished ma. Very very important. Okay, these are the reasons. What about ma? Mendel works could not widely published. Right. Now coming to the next. Mendel దేనిపైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు అనుకున్నాం మనం? Mendel works on what is the plant name? Garden pea. Why he selected garden pea? Garden pea ని మాత్రమే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఇతను? What are the advantages are there in the garden peas? ఓకేనా? So why Mendel selected garden pea plant for his experiment? Garden pea plant for his experiments. Yeah, what is the reason? Okay na? So there are the very very important advantages are there in the what about the flower of what? Pisum. See now the first character is what? It is an annual plant. Very very important. It is an annual plant. Annual ante enti nana? They complete the life cycle within 1 year or 1 season. అది 1 ఇయర్లో కానీ 1 సీజన్లో కానీ దాని లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ చేసుకోగలిగింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాము? యాన్యువల్ ప్లాంట్ అని అంట. మరి ఇట్ ఈస్ అండ్ వాట్? యాన్యువల్ ప్లాంట్. దట్ మీన్స్ వాట్? కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ వాట్? ఇట్ హ్యాస్ many contrasting traits or what ma? It has bisexual flowers anna. It has bisexual flowers ante enti nana? Both androecium and gynoecium both are present clearly. Andulone unnai. Coming to the next one. Naturally which type of pollination takes place ma? Naturally self pollination takes place in Pisum flower. Self pollination takes place. Natural ga which type of pollination is takes place? Self pollination takes place. Okay na? Right. And one more thing is what? Yes ma, here cross pollination also performed on it artificially. In these plants లో ఏం చేయొచ్చు అన్నాడు? క్రాస్ పాలినేషన్ can also performed
can also performed on it. On it, what is that ma? That is what? Artificial. Artificial on it, artificial method. Artificial method, very very important. Artificial method. You know that artificial method మనము sexual reproduction in flowering plants లో చేసాం. Yes, selection of parents, emasculation, bagging, okay na, artificial pollination, rebagging, like that. Okay na, that is also one of the very very important. Ante cross pollination also conveniently takes place in that type of flower plant. Coming to the next character is what? Cultivation also easy ma, very very important. It can cultivate easily. It can cultivate also what? Easily. Cultivate easily. Cultivate easily. That is also one of the advantage. Yes, next one is what? It produce large number of seeds. It produce large number of seeds also. Large number of seeds. Large number of seeds within very short time. Okay na? సో ఇన్ని గుడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మెండల్ దేని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు? గార్డెన్ పీ. ఓకేనా, యాక్చువల్లీ అతను తోటమాలినే, రైట్. అందులో పనిచేస్తూ ఈ పైసమ్ ప్లాంట్ ని అబ్జర్వ్ చేసిండు. ఈ పైసమ్ ప్లాంట్ ఈస్ వాట్? వన్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ ప్లాంట్. వన్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ ప్లాంట్, దట్ ఈస్ వాట్? పైసమ్ ప్లాంట్, యాన్యువల్ ప్లాంట్ అన్నాడు. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ వాట్? బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్ మా. ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈజీలీ. అండ్ ఆల్సో ఇన్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఆల్సో కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఇట్. దట్ ఈస్ త్రూ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ మా? ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ ఆఫ్ క్రాస్ పాలినేషన్. It can cultivate easily also. It can cultivate easily. Then it produce what ma? Large number of seeds. That's why Mendel select what is the plant name? That is garden pea plant. Okay na? These are the reasons. Very 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 important reasons are there. So concentrate these areas. ఇక్కడ నుంచి మనకి క్వశ్చనింగ్ ఉండబోవచ్చు. బికాస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. మనకి ఎన్సీఆర్టీలో లేదు ఇది, కానీ మనకి ఇయర్ ఎన్ఎంసీ కండక్ట్ చేయబోతుంది ఎగ్జామ్. సో కేర్ఫుల్ మా ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, మెండల్ selected garden pea plant for his hybridization experiments. Okay, important thing is what? He had large sampling size. Very 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 important. He had large sampling size. Large sampling size that gives what ra? Greater credibility. Greater credibility to the data. Greater credibility to the data. అంటే ఏంటి నాన్న? ఎక్కువ శాంప్లింగ్ సైజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని చేశాడు. దానివల్ల ఏమైంది ఇక్కడ? గ్రేటర్ క్రెడిబిలిటీ అంటే ఎక్కువ విశ్వసనీయత కూడా వచ్చింది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా. ఓకే, నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్సో confirmation of his inferences. And also what? Confirmation of his inference. Confirmation of his inference. ఇక్కడ ఇన్ఫరెన్స్ మీన్స్ రిజల్ట్ మా. ఇన్ఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ అని అందా. కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్ మీన్స్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ on successive generations. On successive generations of his test plants. Of test plants. This is also one of the reason. Are there in the NCERT? The question is nana careful. Also confirmation of inference from experiments. మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ 7 years చేసిండు. 7 years ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఏమి రిజల్ట్ ఇచ్చాడు? కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్ఫరెన్స్.
ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది, కన్క్లూజన్. ఎలా సక్సెసివ్ జనరేషన్స్ అంటే F1, F2, F3 అండ్ సో ఆన్ జనరేషన్స్ ఒక కన్క్లూడ్కి రావడం జరిగింది. దాన్ని ఏమన్నాడు ఇక్కడ, కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్ఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ సక్సెసివ్ జనరేషన్ ఆఫ్ వాట్ టెస్ట్ ప్లాన్స్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద లైన్ ఈస్ దేర్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద మెండల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్ నౌ? మెండల్ యొక్క టెక్నిక్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం మరి. మెండల్ టెక్నిక్స్, మెండల్ టెక్నిక్స్, వాట్ ఆర్ ద మెండల్ టెక్నిక్స్? కేర్ఫుల్ మా, ఇక్కడ కొంచెం మెండల్ టెక్నిక్స్ ఏముండబోతున్నాయి చూద్దాం. మెండల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ వాట్? సో ద మెండల్ టెక్నిక్స్ లో మనం ఏం చూద్దాం ఫస్ట్. ఎస్, క్రాస్ పాలినేషన్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ పాలినేషన్ by using what? Several true breeding pea lines. Na very very important. One of the first technique is what? Cross pollination. Cross pollination or artificial hybridization. Artificial hybridization. Artificial hybridization. మరి క్రాస్ పాలినేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ దేని యూజ్ చేసుకున్నాడు మరి? బై యూజింగ్ సెవరల్ ట్రూ బ్రీడింగ్ పీ ప్లాంట్ వెరైటీస్. సెవరల్ ట్రూ బ్రీడింగ్ పీ లైన్స్. ట్రూ బ్రీడింగ్ పీ లైన్స్. పీ లైన్స్. సెవరల్ ట్రూ బ్రీడింగ్ పీ లైన్స్ ఇంపార్టెంట్ మా. Yeah, what is the definition of the true breeding pea lines means what? Yes, it is there my NCERT, that is important ra, careful all of you. What is that? Okay, true breeding pea lines means one that having undergone continuous self pollination. Undergone continuous self pollination. Continuous self pollination that shows stable trait inheritance. That shows what? Stable అంటే స్టేబుల్ గా ఉన్నటువంటి ట్రైట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ట్రైట్ ఇన్హెరిటెన్స్, స్టేబుల్ ట్రైట్ ఇన్హెరిటెన్స్ and expression of several generation. And expression for what ma? Several generations. Several generations. ఓకే నాన్న, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక దాన్ని ఏం చేశారంటే కంటిన్యూస్ గా సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేశారు. కంటిన్యూస్ గా సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేస్తే ఏమవుతాయి? ఓన్లీ స్టేబుల్ ట్రైట్, క్యారెక్టర్ మా, ట్రైట్స్. ఓకేనా? డిస్టింగ్విషేబుల్ ఫీచర్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రైట్ అని అంటాం. డిస్టింగ్విషేబుల్ ఫీచర్. నార్మల్ ఫీచర్ ని క్యారెక్టర్ అంటాం, డిస్టింగ్విషేబుల్ ఫీచర్ ని ఏమనాలి? ట్రైట్ అని చెప్తాం. స్టేబుల్ ట్రైట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫర్ సెవరల్ జనరేషన్స్. మరి ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అయితే రిజల్ట్ ఏంటన్న? ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ ఈస్ దేర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విచ్ లీడ్స్ టు వాట్? ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైన్. ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్. ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్, అంత ప్రజనన క్షీణత అంటాం. అంటే మంచి డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ పోంగ పోంగ తగ్గుతూ ఉంటాయి అని అర్థం. ఎస్, బికాస్ ఇక వేరే పాలినేషన్ లేదు కదా, ఆటి పోలన్ గ్రెయిన్స్ అవే అవే పాలినేషన్ చేసుకుంటున్నాయా. ఓకే, సో దట్స్ వై అండర్గాన్ కంటిన్యూస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ దట్ షో వాట్? స్టేబుల్ ట్రైట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ లీడ్స్ టు వాట్? ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ దట్ కాజెస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టెక్నిక్. Next technique is what? Next technique developed by what is that? Emasculation. Emasculation. Emasculation and bagging also. Emasculation and bagging technique. These techniques also developed by who? Mendel. Mendel develop chesadu. Yes, you know that emasculation means what? Emasculation means if the female parent bears bisexual flowers, means male and anoecium and gynoecium. No need to that anoecium, because
Here in artificial pollination, only desirable matured pollen grains are used for that cross pollination purpose. So emasculation means what ma? Removal of anther. Removal of anther. Removal of anther when ma? When flower in bud stage. When flower in bud stage. Flower in bud stage అంటే ఓపెన్ అవ్వక ముందు ఆ ఫ్లవర్ లోని యాంథర్ ని రిమూవ్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఎమాస్కులేషన్. ఎందుకు చేయాలి సార్ ఎమాస్కులేషన్? వై? బికాస్ టు ప్రివెంట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. టు ప్రివెంట్ వాట్ మా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఒకవేళ యాంథర్ని అలానే ఉంచామనుకోండి, ఆ ఫ్లవర్ లోపల ఉన్నటువంటి స్టిగ్మా పైన పోలన్ గ్రెయిన్స్ పడే అవకాశం ఉంది. సో అలా జరిగితే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరిగితే ఏమనుకున్నాం? ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి అవాయిడ్ చేయడం కోసము కంపల్సరీ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యాంథర్స్ ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఎమాస్కులేషన్ ప్రాసెస్. వై అన్న బ్యాగింగ్ మీన్స్ వాట్ హియర్? బ్యాగింగ్ అంటే ఏంటి మరి? ఎస్, ఎమాస్కులేటెడ్ ఫ్లవర్ has covered to a bag. Emasculated flower. Emasculated flower, that is what? Has to covered a suitable size of, covered by a suitable size of bag, that is made up of what ma? Butter paper, you know that. This is called what? Bagging. Why nana ikkada bagging enduku cheyali mari? Why here bagging is required? That is the reason is what? Why the bagging is required? Why ma? That means here also prevent undesirable cross pollination. Undesirable cross pollination. Careful ma. Undesirable cross pollination. మనము కట్ చేసినాం బాగానే, ఫ్లవర్ లోపల ఉన్నటువంటి యాంథర్స్ ని కట్ చేసాము, కానీ ఆ ఫ్లవర్ని అలానే ఉంచామనుకోను, ఓపెన్ చేసి కట్ చేసాము, మరి వేరే పోలన్ గ్రెయిన్స్ దానిపై పడే అవకాశం ఉందిగా. మనకు కావలసినటువంటి డిజైరబుల్ పోలన్ గ్రెయిన్స్ దానిపైన డస్ట్ అవ్వలేవు. దట్స్ వై యూ ప్రివెంట్ వాట్ మా? అన్డిజైరబుల్ క్రాస్ పాలినేషన్ పర్పస్ such emasculated flower has to be covered with a suitable size of what? Bag. This process is called as bagging. ఈ టెక్నిక్ కూడా ఎవరు డెవలప్ చేశారని? దట్ ఈస్ బై మెండల్. సో మెండల్ డెవలప్డ్ వాట్? ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్. సెకండ్ ఎమాస్కులేషన్, థర్డ్ వన్ bagging. These are the 3 steps, very very important. Okay, right. Now next one, Mendel selected. ఇది క్వశ్చన్ ఇస్తాడు నాన్న, ఇది NCERT లో ఉన్నటువంటి లైన్. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties. 14 true breeding pea plant varieties. Pea plant varieties. Pea plant varieties which occurs in pairs. Which occurs in pairs. Occurs in pairs. Occurs in pairs. Which were occurs in pairs. That is similar ma. Occurs in pairs. They are what? Similar. Except one character. One character with trait. Except one character with trait. Remaining all the characters are what ma? Similar. Similar. This is very very important. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties. 14 true breeding pea plant varieties and occurs in pairs. And how many pairs ra? 7 pairs అని అర్థం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 7 pairs. కేర్ఫుల్. పెయిర్స్ లో అన్నప్పుడు 7 pairs చెప్పండి, నంబర్ అన్నప్పుడు 14 ట్రూ బ్రీడింగ్ పీ ప్లాంట్ వెరైటీస్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఎస్. మరి ఇవి ఎలా ఉన్నాయి అన్నాడు?
అక్కర్స్ ఇన్ పెయిర్స్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఈస్ డిఫరెంట్ అని అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న, టాల్, డ్వార్ఫ్ అని, ఓకేనా, రౌండ్, వ్రింకిల్డ్ అని, రౌండ్ వ్రింకిల్డ్ అని. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది నాన్న, దట్ ఈస్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? ట్రైట్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఓకేనా, లైక్ దట్. నెక్స్ట్, మెండల్ studied how many characters now? That is most important area. Mendel studied how many characters? 7 characters. 7 characters, very important. 7 characters are, what about pair of contrasting traits, okay na, 7 characters. These 7 characters are located on how many chromosomes 4 chromosomes. 4 chromosomes. They are what? 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. ఇవి 4 క్రోమోజోమ్స్ పైన 7 క్యారెక్టర్స్ అనేవి లొకేషన్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఎలానో చూద్దాం మరి. వాట్ ఆర్ ద 7 క్యారెక్టర్స్ నౌ? ఫస్ట్ చూద్దాం మరి వన్ బై వన్. ఫస్ట్ స్టెమ్ హైట్, ఓకేనా, స్టెమ్ హైట్. నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ కలర్. నెక్స్ట్ పాడ్ షేప్. పాడ్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రూట్ ఏనా, ఫ్రూట్ నేమే పాడ్ అంటాం. లెగ్యూమ్ లో ఫ్రూట్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ పాడ్. నెక్స్ట్ పాడ్ కలర్. నెక్స్ట్ సీడ్ కలర్. లాస్ట్ వన్ seed shape. Yeah, these are the 7 characters are there now. Stem height, flower position, flower color, pod shape, pod color, seed shape. Nana, very important. Clear all of you? See now, all these are the 7 characters. Mari what about traits ma? Contrasting traits are what now? Contrasting traits ఏమున్నాయి చూద్దాం మరి. యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ వాట్ డిఫర్ నా. సో నౌ స్టెమ్ హైట్ అన్నాను. స్టెమ్ హైట్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్లో 1 ఈజ్ డామినెంట్ తీసుకుందాం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ రెసెసివ్ కింద తీసుకుందాం. రెసెసివ్ చెప్తాను, డామినెంట్ అంటే ఏంటి, రెసెసివ్ అంటే ఏంటో కూడా. ఫస్ట్ స్టెమ్ హైట్ హియర్ వాట్ రా, టాల్. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏం తీసుకుంటాము, డ్వార్ఫ్. ఫ్లవర్ పొజిషన్ దట్ ఈస్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ వాట్, యాక్సియల్. మరి రెసెసివ్ వచ్చేసి ఏంటి నాన్న, టెర్మినల్ ఇన్ పొజిషన్, టెర్మినల్. ఫ్లవర్ కలర్ వచ్చేసి వయోలెట్స్. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసి వరకల్లా రెసెసివ్ వచ్చేసి వైట్. పాడ్ షేప్ తీసుకుందాం. పాడ్ షేప్ దట్ ఈస్ వాట్, ఫుల్ అంటే ఇన్ఫ్లాటెడ్ అని ఇస్తాడు నాన్న. ఇన్ఫ్లాటెడ్ అంటే ఫుల్ అని చెప్పండి, ఏం నొక్కులు లేకుండా ఉండడం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, కన్స్ట్రిక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ నొక్కులు ఉన్నాయి అని అర్థం. కన్స్ట్రిక్టెడ్ ఫుల్గా లేదు, రైట్. పాడ్ కలర్ తీసుకుందాం. పాడ్ కలర్, ఇక్కడ పాడ్ కలర్ డామినెంట్ ఈస్ గ్రీన్, రెసెసివ్ ఈస్ వాట్ మా, yellow ఈజ్ ద రెసెసివ్. మరి సీడ్ కలర్ తీసుకుందాం. సీడ్ కలర్, ఇక్కడ సీడ్ కలర్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ దట్ రా, రివర్స్ తీసుకోవాలి. మరి ఏంటి నాన్న, yellow ఈజ్ ద డామినెంట్,
గ్రీన్ ఈజ్ ద రెసెసివ్ కింద తీసుకోండి. సీడ్ షేప్ వచ్చేసి రౌండ్, నెక్స్ట్ వ్రింకిల్డ్ మా, రౌండ్ అండ్ వ్రింకిల్డ్, రౌండ్ అండ్ వ్రింకిల్డ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా, దీస్ ఆర్ ద డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్, దీస్ ఆర్ ద ట్రైట్స్. క్వశ్చన్ కంపల్సరీ టేబుల్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది, క్వశ్చనింగ్ ఏరియా. సో ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉంది. పాడ్ కలర్, సీడ్ కలర్, దానికి దాన్ని తీసుకున్నారనుకోండి ఎగిరిపోతుంది. కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. గుర్తుపెట్టుకుంటే డామినెంట్స్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదా రెసెసివ్. అంటే డామినెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే రెసెసివ్ వచ్చేస్తుంది ఈజీ కాబట్టి. సో సీడ్ కలర్ దగ్గర మాత్రము, పాడ్ కలర్ దగ్గర కొంచెము కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అన్న, మిగతావి పెద్దగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వవు. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉండే అవకాశం ఉంది. పాడ్ కలర్ ఫస్ట్ ఏం తీసుకోండి, గ్రీన్, పీజీ, పి పాడ్ కలర్, జి గ్రీన్, దట్ ఈస్ డామినెంట్. ఇక గ్రీన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది, ఎల్లో, దట్ ఈస్ రెసెసివ్. ఇక సీడ్ కలర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తీసుకోండి, ఎల్లో అండ్ గ్రీన్, రైట్ మా, దట్ ఈస్ వాట్ డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్. ఓకే, ఆల్ దీస్ 7 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ హౌ మెనీ క్రోమోజోమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే, 4 క్రోమోజోమ్స్. ఓకేనా? ఎస్, వాట్ ఆర్ ద 4 క్రోమోజోమ్? 1, 4, 5, 7 క్రోమోజోమ్స్ అన్నాను. చూద్దాం మరి. సో వాట్ ఆర్ ద పొజిషన్స్ నౌ? సీడ్ షేప్ వచ్చేసి 7th క్రోమోజోమ్ నాన్న. ఇక్కడ చూద్దాము, క్రోమోజోమ్ నంబర్ అని నోట్ చేసుకోండి. క్రోమోజోమ్ నంబర్, క్రోమోజోమ్ నంబర్ అని నోట్ చేసుకోండి చాలు. ఓకేనా? 7th పొజిషన్ అన్న క్రోమోజోమ్. ఏంటిది అది? సీడ్ షేప్, రౌండ్ అండ్ వ్రింకిల్, దట్ ఈస్ వాట్, 7th. ఓకేనా? పాడ్ కలర్ తీసుకోండి, పాడ్ కలర్, దట్ ఈస్ వాట్, 5th క్రోమోజోమ్. పాడ్ కలర్ ఈస్ వాట్, 5th క్రోమోజోమ్ నాన్న. ఇక ఫ్లవర్ కలర్, సీడ్ కలర్ రెండేంటిది? ఫ్లవర్ కలర్, సీడ్ కలర్. ఫ్లవర్ కలర్, ఇంకోటి ఏంటి, సీడ్ కలర్. దిస్ ఈస్ వాట్, ఫ్లవర్ కలర్ అండ్ సీడ్ కలర్, దట్ ఈస్ 1st క్రోమోజోమ్. ఇక్కడ కూడా ఫ్లవర్ కలర్, సీడ్ కలర్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వాట్, 1st క్రోమోజోమ్. ఇక మిగిలిపోయినవి ఏంటివి నన్ను? 3. స్టెమ్ హైట్, దట్ ఈస్ వాట్, 4th క్రోమోజోమ్. దెన్ ఫ్లవర్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వాట్, 4th క్రోమోజోమ్. Then what ma, pod shape, that is also what, 4th chromosome. This is very 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 important. Okay na? Chromosome number not there in NCERT. Questioning ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా. చూడండి, 4th chromosome పైన how many characters are there? On same gene, how many characters are there? 3 characters, right? One is what? Stem height is there, flower position is there, pod shape also there. That's why what ma, single gene may govern more than one character, right? This is called pleiotropy. That is there in NCERT. Pleiotropy. ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి కూడా ఉంది చూడండి, 1st క్రోమోజోమ్ ఒకటే జీన్, దట్ ఈస్ వాట్, ఫ్లవర్ కలర్ అండ్ వాట్ మా, నెక్స్ట్ వన్ సీడ్ కలర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కంట్రోల్డ్ బై సింగిల్ జీన్, దట్ ఈస్ వాట్, 1st క్రోమోజోమ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద వాట్, క్రోమోజోమ్ నంబర్స్, రైట్? నౌ ఇంకా క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ. సో మెండల్ సెలెక్టెడ్ టోటల్ studied how many characters are there? Total 7 characters are there. ఇందులో how many vegetative characters అని అంటాడు. మెండల్ స్టడీడ్ how many vegetative characters, how many floral characters అని క్వశ్చనింగ్ ఇస్తాడన్న. how many vegetative characters అంటే ఏం చెప్పండి? ఓన్లీ స్టెమ్ హైట్ ఈజ్ ద వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్. ఎందుకంటే చూడండి నాన్న, వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అని మనం ఏంటి అంటాము? రూట్, స్టెమ్ అండ్ లీఫ్. కాన్సన్ట్రేట్ అన్న. వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అని వెయిట్ అంటాము, రూట్, స్టెమ్, లీఫ్. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? ఓన్లీ స్టెమ్ ఒక్కటే ఉంది, అది వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్. ఈ రిమైనింగ్ ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వాట్రా, దట్ ఈస్ వాట్, సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ కింద తీసుకుందాం. సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్, హౌ మెనీ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్. మెండల్ స్టడీడ్ హౌ మెనీ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ పైసమ్ ప్లాంట్ అని అంటాడు. Answer is what? 6. How many vegetative characters are studied by Mendel in pea plant అని ఇస్తాడు. That is what? 1. What is the ratio of vegetative and floral characters studied by Mendel అని అంటాడు. That is what ra? That is 1:6. Vegetative 1, floral characters are 6. ఇలాంటి క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? See, these are what, dominant, recessive పైన కూడా క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది నాన్న. Stem height dominant is what, tall. Recessive is what, dwarf. Flower position dominant is what, axial. Recessive is what, terminal.
flower color dominant is what? Violet, recessive is what? White. Pod shape dominant is what? Inflated, recessive is what? Constricted. Pod color dominant is what? Green, then recessive is what? Yellow. Seed color dominant is what? Yellow, then recessive is what? Green. Seed shape dominant is what? Round, and recessive is what? Wrinkled. ఇక్కడ ఒకటి చెప్తానన్న ఇంపార్టెంట్, ఇది కొంచెము బియాండ్ ఎన్సీఆర్టీ ఇది కూడా. వై హియర్ పైసమ్ సీడ్స్ రౌండ్ షేప్ అండ్ వ్రింకిల్ షేప్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ వై నన్న హియర్ వ్రింకిల్ షేప్ రైట్ నన్న, బికాస్ ఆఫ్ వాట్? డ్యూ టు ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ వాట్ రా? స్టార్చ్ బ్రాంచింగ్ ఎంజైమ్. స్టార్చ్ బ్రాంచింగ్ ఎంజైమ్ దాన్ని ఏమనాలి? SBE నన. ఈ స్టార్చ్ బ్రాంచింగ్ ఎంజైమ్ అనేది లేదు ఇక్కడ, అందుకని ఈ పైసంలో సీడ్స్ అనేవి ఏ షేప్ లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది? వ్రింకిల్డ్ షేప్ లో ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా, దిస్ ఈజ్ స్టార్చ్ బ్రాంచింగ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yeah, how many chromosomes పైన ఉన్నాయి? These 7 characters. There are what? 4 chromosomes. 1, 4, 5 and 7. మరి 4th chromosome పైన ఏమేమి ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్? స్టెమ్ హైట్, ఫ్లవర్ పొజిషన్, పాడ్ షేప్, పాడ్ కలర్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? పాడ్ కలర్ ఈస్ వాట్? 5th chromosome. సీడ్ కలర్, ఫ్లవర్ కలర్ ఈస్ వాట్? 1st chromosome. Then what about seed shape? That is what? 7th chromosome. Yeah, these are Mendel studied 7 characters ma. ఈ టేబుల్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి మనకు మ్యాక్సిమం క్వశ్చనింగ్ అనేది రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, కాబట్టి ఫోకస్ చేయని టేబుల్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. నేను ఎక్స్ట్రా మీకు ఏమి ఇచ్చాను? క్రోమోజోమ్ నంబర్స్ ఇచ్చాను, వాటిని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఓకేనా? ఎస్, దీస్ ఆర్ ద మెండల్ స్టడీడ్ క్యారెక్టర్స్, 7 క్యారెక్టర్స్. ఇన్ దట్ 1 ఈస్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్, రిమైన్ 6 ఆర్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ మా, ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్దాం, ఇక చూద్దాము. ఇప్పుడే అన్నాను కొన్ని టర్మినాలజీ ఈస్ దేర్ మా, సమ్ టర్మినాలజీ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మెండల్ క్రాసెస్. సో వాట్ ఆర్ ద టర్మినాలజీ? హౌ ద గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఈస్ దేర్, విల్ సీ నౌ. ఫస్ట్ థింగ్, టర్మినాలజీ ఈస్ వాట్? ఏమేమి ఉన్నాయి టర్మినాలజీ చూద్దాం ఒకసారి మనం. అల్లీల్ వచ్చింది మనకి ఇంత ముందుకు. అల్లీల్ అంటే ఏంటి? అల్లీల్, ద టర్మ్ ఈస్ గివెన్ బై వు? బేట్సన్ అన్నాను. టర్మ్ ఈస్ గివెన్ బై వు? బేట్సన్. Okay, allele means what? That means what ma? Allele means what? Very very important. Slightly different forms of same gene. Slightly different forms of same gene. Slightly different forms of same gene. Okay na? That is what ma? అల్లీల్ అంటాం. లేదా దట్ మీన్స్ వాట్? అల్లీల్ మీన్స్ ద జీన్ దట్ కోడ్ ఏ పర్టికులర్ ట్రైట్ అని కూడా ఇస్తాడు నాన్న. జీన్ దట్ కోడ్ ఎ పర్టికులర్ ట్రైట్ అని కూడా అంటాడు. ఎందుకంటే జీన్ అంటేనే మనం ఏమన్నాము? దట్ ఈస్ వాట్? యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. జీన్ అన్నా ఫ్యాక్టర్ అన్నా సేమ్, యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది? దట్ ఈస్ వాట్? టు కోడ్ ఏ పర్టికులర్ ట్రైట్, ఒక క్యారెక్టర్ని ఇది కోడ్ చేస్తుంది. కాకపోతే ఎలా ఉంటుంది ఇది? స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ జీన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? అల్లీల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద, వాట్ అబౌట్ మా? ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద, దట్ ఈస్ వాట్? present which are the same gene position. Alternative forms are slightly different forms which are present on the same gene, same locus. Okay, that is what? allele. Next, phenotype ante enti mari? Phenotype. What about phenotype? Phenotype means what? Physical appearance of an organism is called phenotype. Physical appearance అన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెమ్ హైట్ ఉంది, చూడగానే ఏం చెప్తాం మనం? ఇది టాల్గా ఉంది అంటాం. దిస్ ఇస్ డ్వార్ఫ్, ఇది షార్ట్గా ఉంది అంటాం.
మనం చూడగానే ఏం చేస్తున్నాం, మార్ఫలాజికల్ అపియరెన్స్ చెప్పగలుగుతున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఫీనోటైప్ అని అంటాం. ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ an organism, physical appearance of an organism, that is called what ma, phenotype. Okay, next what about genotype? Genotype, మరి genotype అంటే ఏంటి? That means what, genetic makeup of an individual, genetic makeup of an individual, genetic makeup of an individual, that is called what ma, genotype. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, టాల్, డ్వార్ఫ్ ఇలా చెప్పగలిగితే దాన్ని ఏమని పిలుద్దాము, ఫీనోటైప్ అందాం. ఇదే టాల్ని క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ ఇలా ఇండికేట్ చేసామనుకోండి, దట్ ఈస్ జీనోటైప్ అని చెప్తాం. జీనోటైప్. ఓకేనా? ఎస్ మా. నెక్స్ట్ హోమోజైగస్, హోమోజైగస్, హెటిరోజైగస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. హోమోజైగస్ అన్నాను, పేర్లోనే ఉంది హోమోజైగస్. దట్ మీన్స్ వాట్, see all of you, zygote which is formed by the fusion of two gametes, they having identical factors, that is called what, homozygous. Simple ma. Zygote is formed, zygote is formed by fusion of gametes, fusion of gametes. These gametes having what, identical factors, identical factors. Yeah, that is known as what, homozygous అనాలి. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఎలా చెప్తాం నాన్న, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్ ఇలా ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్దాము, హోమోజైగస్ కండిషన్ అన్నది. జైగోట్ ఫార్మ్డ్ బై, పేర్లోనే ఉంది నాన్న, హోమోజైగస్ అంటే జైగోటే. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది జైగోటు, బై ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. కాకపోతే ఆ గ్యామెట్స్లో ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటున్నాయి అన్నాడు, ఐడెంటికల్ ఫ్యాక్టర్స్, సిమిలర్గా ఉన్నాయి ఫ్యాక్టర్స్. నెక్స్ట్ చూద్దాము హెటిరోజైగస్, 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 హెటిరోజైగస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. హెటిరోజైగస్ నేమ్లోనే ఉంది, మళ్ళీ జైగోస్ అంటే జైగోటేనా, జైగోటే. దట్ మీన్స్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు టూ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్, మరి డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్ కాబట్టి హ్యావింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. గ్యామెట్స్ డిఫరెంట్ అయినప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఎలా ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్గా ఉంటాయని అర్థం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, హెటిరోజైగస్. ఎలా చెప్పొచ్చు, ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, ఇది ఎలా ఉంది, డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ అయితే ఇది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్, ఫ్యాక్టర్స్ కూడా డిఫరెంట్గానే ఉన్నాయి. లేదా ఇలా ఉండొచ్చు క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్, లేదా ఇలా ఉండొచ్చు క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. ఈ కండిషన్లో ఉంటే దాన్ని ఏమన్నా హెటిరోజైగస్ అని చెప్పండి, హెటిరోజైగస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పున్నెట్ స్క్వేర్ గురించి నేర్చుకుందాం కొంచెం. పున్నెట్ స్క్వేర్ ఇది చెప్పేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. ఇక పున్నెట్ స్క్వేర్ ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ నుంచి మెండల్ లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. పున్నెట్ స్క్వేర్, హీ ఈజ్ వాట్, రెగ్నాల్డ్ సి పున్నెట్. హీ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై, హూ డెవలప్డ్ ది స్క్వేర్, రెగ్నాల్డ్ సి పున్నెట్. పున్నెట్ స్క్వేర్ డెవలప్డ్ బై ఆర్సి పున్నెట్ అంటాం, రెగ్నాల్డ్ సి పున్నెట్. ఈయన బ్రిటిష్ జెనెటిస్ట్ నాన్న, బ్రిటిష్
జెనెటిస్ట్ అంటే బ్రిటిష్కి సంబంధించినటువంటి జెనెటిస్ట్ ఇదా. ఓకే, ఏంటి మరి పున్నెట్ స్క్వేర్ ఏం చెప్తుంది మరి? వాట్ అబౌట్ పున్నెట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? దట్ ఈస్ టు క్యాలిక్యులేట్ probability of what about ma probability of offsprings, genotype offsprings గురించి చెప్తుందంట. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ జీనోటైప్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఇన్ ఏ క్రాస్. మరి పున్నెట్ స్క్వేర్ లో మనం గ్యామెట్స్ ని ఎలా తీసుకుంటాం? గ్యామెట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ రిటర్న్ టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలం అంటాడు. టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలం, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎన్సీఆర్టీలో ఉంది నాన్న మనకి. పర్టికులర్ గా చెప్పాలంటే దట్ మీన్స్ వాట్? టాప్ రో లెఫ్ట్ కాలం మీన్స్ మేల్ గ్యామెట్స్ ని ఎటువైపు రాస్తాం నాన్న? మేల్ గ్యామెట్స్ అంటే ఇండికేషన్ ఇది. మేల్ అంటే మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ యూజువల్లీ హారిజాంటల్లీ, టాప్ రోలో హారిజాంటల్ గా రాస్తాం. దెన్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ సింబల్ ఎలా చూపిద్దాం? ఇలా. ఓకేనా? పైకేసి మీసాలు పెడితే మేల్ గ్యామెట్స్, కిందికేసి జడేస్తే అవి ఫీమేల్ అన్నమాట, అంతే. ఓకేనా? సో ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఇక్కడ ఏంటో చూడండి ఎలా ఉందన్నాడు. ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ వర్టికల్లీ, నిలువుగా రాస్తాం. అడ్డంగా రాస్తేనేమో మేల్ గ్యామెట్స్, నిలువుగా ఉంటేనేమో ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అని చెప్పండి. వర్టికల్ రిటర్న్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మా. గ్యామెట్స్ ఆర్ రిటర్న్ యూజువల్లీ టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలం. దిస్ ఈజ్ వాట్ పున్నెట్ స్క్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది ఏం చెప్తుంది క్లియర్ గా? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్? జీనోటైప్ ఆఫ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ విత్ ఇన్ ఏ బాక్స్. దిస్ ఈస్ పున్నెట్ స్క్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మూవ్ ఆన్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్. ఇది మనకి ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మా. మొత్తం మనకు జెనెటిక్స్ ప్రాణం అంతా ఇక్కడే ఉందిగా. జాగ్రత్తగా మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఏముందనేది. సో దట్ ఈస్ వాట్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఎలా మనం గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ చేస్తాం. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్, టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. నేను దీనికి మీకు ఒక చిన్న ఫార్ములా చెప్తాను అన్న సింపుల్ గా. దట్ ఈస్ వాట్? 2 పవర్ n అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 పవర్ n. ఇక్కడ n అంటే ఏం చెప్పండి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హెటిరోజైగోట్స్ లేదా హైబ్రిడ్స్ అనండి. నెంబర్ ఆఫ్ హెటిరోజైగోట్స్ ఆర్ హైబ్రిడ్స్ అని చెప్పండి. ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చూద్దాం మరి. సో దాన్ని చేస్తే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ వస్తుందా లేదా ఒకటి చేసి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమా 1 capital A small a capital B small b is there. ఇప్పుడు ఇందులో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు అనుకుందాం. దాని ఫార్ములా అప్లై చేయండి. 2 పవర్ n ఫార్ములా. n అంటే ఏమనుకున్నాము? నెంబర్ ఆఫ్ హెటిరోజైగోట్స్ అన్నాను. ఇందులో ఎన్ని హెటిరోజైగోట్స్ ఉన్నాయి రా? హైబ్రిడ్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మనకి? 2 కనిపిస్తున్నాయి. క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి. కాబట్టి ఏం చేద్దాము? 2 పవర్ 2 అని రాద్దాం. 2 పవర్ 2 అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు? 4. ఎన్ని గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి? 4 గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఏంటి నానా? 1 మోర్ క్రాస్ లెక్క. క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి అని ఇచ్చిండు అనుకుందాం. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? 2 పవర్ n అప్లై చేద్దాం. ఎన్ని హైబ్రిడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? ఓన్లీ 1 హైబ్రిడ్ ఈస్ దేర్. దిస్ ఈస్ వాట్? నాట్ దట్ హైబ్రిడ్, దట్ ఈస్ హోమోజైగస్. కాబట్టి ఏం చేద్దాము? 2 పవర్ 1
దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది నాన్న, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ క్యాపిటల్ ఏ ఇలానే ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఏమన్నా హైబ్రిడ్స్ ఆర్ దేర్ మా? అప్లై ద ఫార్ములా. దీనికి కూడా 2 పవర్ n ఇస్ ఇక్కడ n అంటే ఏమన్నా ఉన్నాయా? నెంబర్ ఆఫ్ హెట్రోజైగోట్స్ 0, కాబట్టి 2 పవర్ 0. 2 పవర్ 0 అంటే ఏమవుతుంది నాన్న? 1, ఓన్లీ 1. ఓకేనా? సో ఇది మనకి సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇంకా ఇలా పెద్దగా ఇచ్చిడు అనుకోండి, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి, రైటా? ఎస్ క్యాపిటల్ డి ఇలా పెద్దదిగా ఇచ్చిడు అనుకోండి, పారిపోద్ది చూడగానే. చాలా ఈజీ, ఏం లేదు అందులో. ఏం చేద్దాం మళ్ళా సేమ్ అప్లికేషన్. 2 పవర్ n అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హెట్రోజైగోట్స్ అనే మనకు కన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఎన్ని హెట్రోజైగోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మరి? అబ్జర్వ్ దట్ ఇక్కడ 1, దిస్ వన్ ఈజ్ 1, 2నే ఉన్నాయి. కాబట్టి 2 పవర్ 2 అంటే ఏమవుతుంది నాన్న? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అగైన్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫార్మేషన్ ఈస్ దేర్. ఎస్సా? ఒకవేళ ఇలా తీసుకున్నాడు అనుకుందాం, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి క్యాపిటల్ ఈ ఇలా ఇచ్చిడు అనుకుందాం. అప్పుడు ఎన్ని హెట్రోజైగోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి? హియర్ వాట్, హౌ మెనీ హెట్రోజైగోట్స్ ఆర్ దేర్? 1, 2, 3 హెట్రోజైగోట్స్ ఆర్ దేర్. 2 పవర్ n అప్లికేషన్. 2 పవర్ 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 2 2s 4, 4 2s 8, అంటే 8 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫార్మేషన్. మరి సార్ ఎలా సార్ ఇది ఎలా మనము క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం మరి గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ నిజమా కాదా ఎలా చెక్ చేద్దాం మరి చూద్దాం. క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి, దీనికి ఒక ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫోర్క్ లైన్ మెథడ్ అని అందాం. దీన్ని ఫోర్క్ లైన్ మెథడ్. దీని ద్వారా మనం ఈజీగా అవి కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకుందాం. క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను, క్యాపిటల్ ఏని ఇలా తీసుకొని స్మాల్ ఏ ఇలా తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బికి ఏం చేస్తున్నాను చూడండి అన్న, ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి ఇచ్చాను, ఇక్కడ స్మాల్ బి ఇస్తున్నాను. కేర్ఫుల్, ఇది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే చాలు, మీకు అయిపోతుంది అంతే. ఇక్కడ కూడా అగైన్ ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఇలా రాస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? ఇది నాన్న. సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్లో ఫోర్క్ లైన్ మెథడ్లో మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ రావాలి. మరి వస్తున్నాయా లేవో చూద్దాం. చూడండి అన్న, ఇది ఒక కాంబినేషన్. అంటే ఎలా ఫామ్ అయింది? క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఒకటి ఫామ్ అయింది. మళ్ళీ ఈ కాంబినేషన్ తీసుకుంటున్నాను నేను, అంటే ఎలా ఫామ్ అయింది? క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ బి ఫామ్ అయింది. సింపుల్. ఈ కాంబినేషన్ తీసుకుంటున్నాను నేను, అప్పుడు ఏంది? స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ బి, ఇది ఫార్మేషన్. మళ్ళీ ఈ కాంబినేషన్ తీసుకుంటున్నాను నేను, అంటే ఏంటన్నా? క్యాపిటల్ స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి. ఇప్పుడు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి చూడండి, మొత్తము 4 టైప్స్. అంటే ఇది 25% అనుకుందాం, ఇది 25% అనుకుంటే, ఇది 25% అనుకుంటే, దిస్ వన్ ఆల్సో 25, 100% గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి. అందులో ఈచ్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ వాట్ 25% ఈస్ దేర్. ఇలా 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ మనకి ఈక్వల్ అయిపోయింది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసుకుందాం. మరి రెండో దాన్ని క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఉంది అనుకుందాం. క్యాపిటల్ ఏ అంటే ఒక్కటే తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఒక్కటే రాస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే 2 సార్లు రాస్తుందిరా. క్యాపిటల్ ఏ ఎన్నిసార్లు రాసినా క్యాపిటల్ ఏనే రాస్తాం, కానీ ఇంకో క్యాపిటల్ ఏ సపరేట్ వేరే టైప్ అయితే పెట్టలేము కదా. సో క్యాపిటల్ ఏ అంటే ఒకటే ఏ తీసుకుంటున్నాను. దీనికి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి అంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఫ్యాక్టర్స్, కాబట్టి దీని మీద ఏం చేస్తున్నాను, క్యాపిటల్ బి వేసాను, స్మాల్ బి వేసాను. ఇప్పుడు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ కావడానికి అవకాశం ఉందో చూద్దాం మనం. పాసిబిలిటీస్. ఇదొక పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఏం రాస్తున్నాను, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి రాస్తున్నాను. ఇది 1 మోర్ పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఏం రాద్దాము, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ బి. ఎన్ని టైప్స్ ఫామ్ అయినాయి? ఇక్కడ కూడా 2 టైప్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఇదేగా నేను ఇక్కడ రాశాను. క్యాపిటల్ ఏలో ఓన్లీ 1 అన్నాను. ఎన్నిసార్లు రాస్తుంది క్యాపిటల్ ఏ ఎన్నిసార్లు రాసినా ఓన్లీ ఒక క్యాపిటల్ ఏనే రాస్తాం గ్యామెట్ కింద. ఇక్కడ తీసుకున్నాండి, ఇది కూడా సేమ్. చూడడానికి పెద్దగా ఉంది కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఏం లేదు ఇందులో. క్యాపిటల్ ఏ దీనికి రాస్తున్నాను చూడండి. క్యాపిటల్ ఏ అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఓన్లీ 1 ఏ తీసుకుంటాను అంతే. సో నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నాను, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి. దీనికే నేను వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి తీసుకున్నాను నేను చూడండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది, క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి. వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ సపరేట్ చేస్తున్నాను, క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి ఇండికేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి, కొంచెం స్మాల్ సి తెలవాలి కాబట్టి కాస్త గుంజిన, అంతే, ఏం లేదు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంది, క్యాపిటల్ డి. రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతిదానికి ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను,
డి మాత్రమే తీసుకుంటా. ఇంకో డి రాయడానికి లేదు కదా వేరే స్మాల్ డి కానీ. ఇప్పుడు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ కావడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ. సో పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అన్న. ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఇది ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ అవుతుంది. అంటే క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ డి ఈజ్ ద వన్ పాసిబిలిటీ. సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఇలా తీసుకుందాం అన్న. క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ డి ఇంకో పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇలా తీసుకుంటున్నాను. క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి, క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ డి తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ మళ్ళీ ఇది క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ డి. అంటే ఎన్ని రకాలుగా రాయడానికి అవకాశం ఉంది? క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ డి వన్ పాసిబిలిటీ. క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ డి వన్ పాసిబిలిటీ. క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి, క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ డి వన్ పాసిబిలిటీ. క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ డి ఈజ్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి? హౌ మెనీ టైప్స్ నాన్న? 4 టైప్స్. అదే కదా రాసింది ఇక్కడ, 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. ఇది చాలా బేసిక్ ట్రిక్. ఇది వస్తే చాలా సరిపోతుంది మనకి. మొత్తం జెనెటిక్స్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. దిస్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఫార్ములా. సింపుల్ దట్ 2 పవర్ n, దట్ ఈస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హెటిరోజైగోట్స్ ఆర్ హైబ్రిడ్స్. ఓకేనా? వెల్ సీ నౌ. యా, ఇది గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా. నెక్స్ట్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ అబౌట్ ఫీనోటైప్స్. టైప్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఏంటో చూద్దాం మరి. టైప్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్. ఫీనోటైప్స్ ఎట్ వేర్ మా? F2లో టైప్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్. దీనికి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా? టైప్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్కి F2 జనరేషన్లో ఏం కనిపిస్తుందో చూద్దాం మరి. దట్ ఈస్ వాట్ సింపుల్ టు దట్. ఏం చూద్దాం నాన్న? 2 పవర్ n. దీనికి కూడా ఏంటిది నాన్న? 2 పవర్ n. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్. నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్. ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకుందాము? నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్. ఎలా చూద్దాం మరి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనో హైబ్రిడ్ తీసుకోండి. మోనో హైబ్రిడ్. ఎస్ మా, మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ చూద్దాం. ఈ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ లో మోనో అంటేనే పేర్లోనే ఉంది. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 హైబ్రిడ్ ఈస్ దేర్. అప్లై దట్ ఫార్ములా 2 పవర్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 2 ఫీనోటైప్స్. చాలు డ్వార్ఫే వస్తుంది. ఒక్కసారి డైహైబ్రిడ్ తీసుకొని చూద్దాం. డైహైబ్రిడ్ మనం డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ చెప్పుకుంటప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా తెలిసిపోద్ది. జస్ట్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకొని. దీనికి కూడా ఫార్ములా ఏంటి? 2 పవర్ n. కాకపోతే డై కదా, 2 హైబ్రిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 పవర్ 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 4. ఏంటి నాన్న? 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఒకవేళ ట్రై హైబ్రిడ్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ట్రై హైబ్రిడ్ అప్పుడు ఏం తీసుకోండి? 2 పవర్ 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 8. ఇలా మనకు ఫీనోటైప్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా. ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను? టైప్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ తీసుకుందాం. టైప్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఎట్ వాట్ ఈస్ దట్ మా? F2 జనరేషన్. మరి దీనికి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా? ఎస్, ఈస్ దేర్ మా. దట్ ఈస్ వాట్? 3 పవర్ n. ఇక్కడ కూడా n అంటే ఏం తీసుకోండి? నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్. నానా, దీస్ ఆర్ గోల్డెన్ పాయింట్స్. ఇవే మనకు బేసిక్ అంతా. 3 పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్ అన్నాను. చూద్దాం మరి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనో హైబ్రిడే తీసుకుంటున్నాను నేను. మోనో హైబ్రిడ్. సో ఫార్ములా అప్లై చేయండి నాన్న. 3 పవర్ n అంటే మోనో హైబ్రిడ్ అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 1. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 3 జీనోటైప్స్ ఆర్ పాసిబుల్. అవేంటివో మనం మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ లో చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. దీని సంగతి ఏంటి? పేర్లోనే ఉంది డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే 3 పవర్ 2 చేద్దాం ఫార్ములా. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది నాన్న? 3 పవర్ 2 అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9 అవుతుంది. అంటే 9 జీనోటైప్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఒకవేళ ట్రై హైబ్రిడ్ తీసుకుందాం అనుకుందాం. ట్రై హైబ్రిడ్. ఇప్పుడు ట్రై హైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే సింపుల్. మళ్ళీ 3 పవర్ 3 తీసుకోండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది నా ఆన్సర్? దట్ ఈస్ 27. ఎస్ఆ 27 జీనోటైప్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇది టైప్స్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఎట్ F2 జనరేషన్. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ మా
ఫీనోటైప్ రేషియో ఫార్ములా, ఫీనోటైప్ రేషియో బేస్ రేషియో ఫార్ములా ఏముందో చూద్దాం. ఫీనోటైప్ రేషియో ఏం తీసుకుందాం నాన్న ఇక్కడ? ఫీనోటైప్ రేషియో దట్ ఈస్ వాట్ 3:1 పవర్ ఆఫ్ n, ఇది ఫార్ములా. 3:1 పవర్ ఆఫ్ n. n అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం తీసుకోండి, అగైన్ నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్ ఏ తీసుకుందాం, నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్. ఓకేనా? మరి చూద్దాం, మళ్ళీ ఏం చేద్దాము, మోనో హైబ్రిడ్ తీసుకుందాం. మోనో హైబ్రిడ్, ఎస్ మోనో హైబ్రిడ్ అంటే ఏం తీసుకోండి నాన్న, 3:1 పవర్ ఆఫ్ n అంటే 1 కదా. కాబట్టి ఏమొస్తుంది రేషియో, ఫినోటైప్ రేషియో 3:1. ఒకవేళ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ తీసుకుందాం. మరి డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ తీసుకుందాం. మరి డైహైబ్రిడ్ క్రాస్లో ఏం తీసుకుందాం చూడండి, అగైన్ 3:1 పవర్ ఆఫ్ 2, డై కాబట్టి 2 తీసుకుందాం. 3:1 ఇంటూ 3:1 అంటే ఏమవుతుందిరా, దట్ ఈస్ 9:3:1 అవుతుంది. 9:3:1 అవుతుంది. ఒకవేళ దీనికి కనుక మనము ట్రైహైబ్రిడ్ క్రాస్ని అప్లై చేసాం అనుకుందాం, అంటే 3:1 పవర్ ఆఫ్ 3 రావాలి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మరి, 27:9:9:3:1 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, సింపుల్, ఏం లేదు, 3:1 పవర్ ఆఫ్ 2 చేస్తే ఏమైంది, 9:3:3:1 వచ్చింది కదా. దాని ఇంటూ ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ ఒక్కసారి 3:1 చేయండి, అంతే అయిపోయి. 9 3s ఎంత అవుతుంది నాన్న, 9 3s ఎంత అవుతుందిరా, 27 అయింది. 9 3s మళ్ళా 9 3s 27 అయింది. 3 3s ఎంత అవుతుంది నాన్న, 9 అవుతుంది. మళ్ళా 3 3s ఎంత అవుతుందిరా, 9 అవుతుంది. 1 3s ఎంత అవుతుంది, 3 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ 9 1s ఎంత అవుతుంది, 9 అవుతుంది. మళ్ళీ 9 1s ఎంత అవుతుంది, 9 అవుతుంది. సారీ, 9 1s 9 ఉంది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, సో సి ఇక్కడ 3 1s ఎంత అవుతుంది, 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 3 1s ఎంత అవుతుంది, 3నే అవుతుంది. 1 1s ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, 27:9:3:9:3:3:3:1. దీన్ని నేను సింపుల్గా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఏం చేస్తున్నానంటే 27:9 ఒక దగ్గరికి రాసుకురండి, అంతే. ఏమయ్యా, 9:9:9 అయిపోయాయి. 3 ఒక దగ్గరికి రాయండి, 3:3:3:1 అయిపోయింది, కథం, అంతే. ఇప్పుడు ఎన్ని జీనోటైప్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి మనకి ఇక్కడ, 1 2 3 4 5 6 7 8 జీనోటైప్స్ ఆర్ దేర్. అదే కదా నన్ను రాసింది ఇక్కడ, టైప్స్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఇన్ ట్రైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఎన్ని జీనోటైప్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి, సో రైట్ హియర్ 27. ఫీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మనకి, 8. ఇగో ఇవే 8 ఫీనోటైప్స్. ఓకే, ఇది ఫీనోటైపిక్ రేషియో, ఇది ఫీనోటైపిక్ రేషియో. క్లియర్ మా? ఇలా మనము జస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేసి చేయొచ్చు, 3:1 పవర్ ఆఫ్ n అని. మరి జీనోటైప్కి ఏమైనా ఉందా? ఎస్, ఈజ్ దేర్. జీనోటైప్ ఫార్ములా ఆల్సో దేర్. genotype ratio that is equal to what, 1:2:1 power of n. 1:2:1 power of n. ఇప్పుడు సింపుల్, మళ్ళా ఏం అప్లై చేయండి నాన్న, మోనోహైబ్రిడ్ నాన్న. ఇక్కడ n is equal to మళ్ళా ఏంటిరా, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఏం తీసుకుందాం మరి, 1:2:1 పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది నాన్న, 1:2:1 వస్తుంది. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ సింపుల్, ఏం లేదు అక్కడ కూడా 1:2:1 పవర్ ఆఫ్ 2 అంతే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1:2:2:4:1, లేకపోతే ఇలా రాయండి సింపుల్గా, మీకు గుర్తుండిపోద్ది ఇంకా. దట్ ఈస్ వాట్, 1:1 2:4:2
1 2 1 రాయండి అయిపోయి 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 దిస్ ఈస్ వాట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియో ఎలా చేసినా అదే వస్తుంది నాన్న ట్రైహైబ్రిడ్ ఆల్సో సేమ్ 1:2:1 పవర్ ఆఫ్ 3 అది ఇక లాస్ట్ వన్ ఏంటి నాన్న ఫార్ములా దట్ ఈస్ వాట్ నంబర్ ఆఫ్ జైగోట్స్ ఎట్ F2 నంబర్ ఆఫ్ జైగోట్స్ ఎట్ F2 జనరేషన్ దీనికి ఏంటి ఫార్ములా ఏమైనా ఉందా ఎస్ దట్ ఈస్ దేర్ ఆల్సో 4 పవర్ n ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాద్దాం మళ్ళీ అగైన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ సేమ్ నాన్న n ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ రా హైబ్రిడ్స్ ఎక్కడ పోయినా అదే కదా నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనో హైబ్రిడ్ తీసుకుందాం మరి మోనో హైబ్రిడ్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అప్లై దట్ ఫార్ములా 4 పవర్ n అంటే 4 పవర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 4 జైగోట్సే ఫామ్ అవుతాయి అదే డైహైబ్రిడ్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఓకేనా ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకుందాం 4 పవర్ 2 తీసుకుందాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 4 పవర్ 2 అంటే 4 4 వాట్ ఈస్ దట్ 16 జైగోట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ట్రైహైబ్రిడ్ క్రాస్ తీసుకోండి ట్రైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అప్పుడు ట్రైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే ఏమవుతుంది అన్న 4 పవర్ 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 4 ఇంటూ 4 అంటే 64 జైగోట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఇది నంబర్ ఆఫ్ జైగోట్స్ ఎట్ F2 జనరేషన్స్ అవుతాయి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రా ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక్కటి మనకి కంపల్సరీ ఎక్కడ బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఇక ఇవి ఫిక్స్ అయిపోతే ఈజీగా మనకు వాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఇచ్చినా ఎలాంటి క్రాసింగ్స్ ఇచ్చినా ఈజీగా మనం చేస్తాం ఆ క్రాసింగ్ కూడా నేను నేర్పుతాను మీకు ఈజీ అవుతుంది ఓకేనా జస్ట్ ఇవి మాత్రం కంపల్సరీ రిమెంబర్ దట్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్కు వాట్ ఈస్ దట్ రా 2 పవర్ n తన టైప్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్ అయినా టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అయినా సేమ్ ఫార్ములా ఉంది 2 పవర్ n జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి టైప్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఎట్ F2 జనరేషన్ అంటే 3 పవర్ n ఫీనోటైప్ రేషియోకి అయితే 3:1 పవర్ ఆఫ్ n జీనోటైప్ రేషియో అయితే 1:2:1 పవర్ ఆఫ్ n నంబర్ ఆఫ్ జైగోట్స్ ఎట్ F2 జనరేషన్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్ రా 4 పవర్ n ఎక్కడైనా n అంటే ఏం తీసుకోండి అన్న నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ హెటిరోజైగోట్స్ అని తీసుకుందాం ఓకేనా యా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ నెక్స్ట్ ఈ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ యా దీన్ని మనం ఏమంటాము వన్ జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటాం వన్ జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ మనకు ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చినటువంటి వర్డ్ వన్ జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకేనా వన్ జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూద్దాం మరి నేమ్లోనే ఉంది వన్ జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ యా దట్ ఈస్ వాట్ స్టెమ్ హైట్ నన్న వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఈస్ వాట్ స్టెమ్ హైట్ means when two parents are crossed which are differ with one character. First of all, one gene inheritance means when two parents are crossed, when two parents are crossed, when two parents are crossed which are differ with one character, one trait, that is what one gene inheritance. So what is the character now? That is what my stem height. ఇప్పుడు స్టెమ్ హైట్ లో what is the dominant, what is the recessive? I already told you one table, that is most important table. So the dominant is what ra, tall is the dominant.
Then next one is what ma, dwarf is the recessive. Dwarf is the recessive. Okay na? Tall is the dominant, dwarf is the recessive character. ఇప్పుడు చూద్దాం వీటి మధ్య మనం ఏం చేయాలి, క్రాసింగ్ చేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫినోటైప్స్, వాట్ ఆర్ ద జీనోటైప్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ దట్. నౌ సి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఫినోటైప్ ఏం తీసుకుంటున్నాం మనము, టాల్ అండ్ డ్వార్ప్. ఇవి వీటిని ఏమందాము, దట్ ఈస్ వాట్ ఫినోటైప్స్ అనండి. దీస్ ఆర్ ద ఫినోటైప్స్. ఫినోటైప్ I already told to you na, phenotype means physical appearance. అదే టాల్ డ్వార్ఫ్ అని కనిపిస్తుంది కాబట్టి. సో సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాం నాన్న మనము, డ్వార్ఫ్ దట్ ఈస్ ఫీమేల్, దెన్ టాల్ ఈస్ వాట్రా మేల్, ఇలా మేల్ తీసుకుందాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ జీనోటైప్స్ ఆఫ్ దీస్. మరి వీటి జీనోటైప్స్ ఏంటివో చూద్దాం. టాల్ జీనోటైప్స్ని ఎలా రాస్తున్నాను నేను, క్యాపిటల్ టీ అన్న. అదే డ్వార్ఫ్ జీనోటైప్ ఏం తీసుకుంటున్నాను, స్మాల్ టీ. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే వీటిని ఏమనాలి, ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ అందాము. ప్యూర్ అన్నా హోమోజైగస్ అన్నా సేమ్. ఇది కూడా ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ మా, ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్, ప్యూర్ డ్వార్ఫ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వాట్రా జీనోటైప్, నాట్ దట్ ఫినోటైప్, జీనోటైప్. ఓకేనా? జీనోటైప్. Yeah, now what is the gamete formation formula? I already told to you, 2 power n. N is equal to number of heterozygotes అన్న. ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం మరి, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, how many types of gametes are formed? See ma, what are the gametes ra here? The gametes are what? So capital T నుంచి మనకి only one type of gamete is formed, that is capital T. మరి స్మాల్ టీ నుంచి మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి? హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఎస్, నౌ దీస్ ఆర్ వాట్ రా గ్యామెట్స్ అనండి. గ్యామెట్స్. మరి గ్యామెట్స్కి జీనోటైప్కి ఈజ్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? దట్ ఈస్ దేర్ మా, కంపల్సరీ. సో సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, గ్యామెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ ఇన్ what is that, inside the circle only. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? గ్యామెట్స్ని మనం సర్కిల్లో మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తాం, జీనోటైప్స్ని అలా చేయడానికి లేదు. చూడండి ఇక్కడ గ్యామెట్స్, దట్ ఈస్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ వాట్ మా, సర్కిల్స్ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్. ఇప్పుడు ఈ గ్యామెట్స్, దిస్ ఈస్ వాట్ మేల్ గ్యామెట్ అన్నా, దీన్ని మేల్ గ్యామెట్. దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ మా, ఫీమేల్ గ్యామెట్ అనుకున్నాం, ఇది ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఓకే, రైట్. నౌ బోత్ ఆర్ అండర్గో ఫ్యూజన్ టేక్స్ ప్లేస్. దాన్నే మనం ఏమందాము, ఫర్టిలైజేషన్ అనండి. ఫర్టిలైజేషన్ అందాం. So both male and female gametic union that takes place, what is that result? One diploid stage is there ma. The diploid stage is called as what? Zygote. So capital T and small t. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమందాము, F1 generation అని అందాం. F1 generation because of why ma, first filial generation అనాలి. That means when fusion takes place to form new, that is what, zygote. That zygote develops into first generation of plants, they develops into new plants, they are called first generation antam, F1 generation, first filial generation antam. Yes, this is what is the character now, heterozygous ఏమందాము, టాల్ ప్లాంట్స్ అనండి. heterozygous tall plants are formed. Very 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 important. అంటే చూడండి అన్న, ఇన్ ద F1 జనరేషన్, ఇన్ బోత్ ద క్రాస్, ఇక్కడ క్రాస్ చేసిన దాంట్లో, ఇన్ F1 జనరేషన్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద పేరెంటల్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఓన్లీ. మనం తీసుకున్నది ఏంటి, టాల్ తీసుకున్నాము, డ్వార్ఫ్ తీసుకున్నాం. బట్ కానీ ఏం ఎక్స్ప్రెస్ అయింది F1లో, ఓన్లీ టాల్. దట్ మీన్స్ వాట్, డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ నాట్ సీన్ ఇన్ విచ్ జనరేషన్, F1 జనరేషన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, careful ma. Yeah, this is what first generation F1 generation produced plants are what, heterozygous tall plants are produced. మరి వీటిని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, these heterozygous tall plants undergo what, heterozygous tall plants undergo self pollination. Undergo what is the process,
సెల్ఫ్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్స్ని మనం ఏం చేద్దాం నాన్న, సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేద్దాం. అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ టీ క్రాస్ విత్ క్యాపిటల్ టీ. చూద్దాం మరి అది ఎలానో. సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఏం తీసుకుందాం, ఫస్ట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం ఇప్పుడు మేల్ అనుకుందాం. దెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇదేంటిది నాన్న, ఫీమేల్ అనుకుందాం. సో ఏంటిది, F1 జనరేషన్ అండర్గో సెల్ఫ్ పాలినేషన్, రైట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాము వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యు ఇన్ దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇస్ వాట్, zygote, sorry, gamete formation. So gamete formation formula, you know that is 2 power n, 2 power n is equal to number of heterozygotes అన్నా. ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అంటే ఓన్లీ వన్ హైబ్రిడ్ ఈస్ దేర్ మా, దట్స్ వై 2 పవర్ వాట్ అబౌట్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చేటువంటి గ్యామెట్స్, దట్ ఈస్ వాట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్, వన్ ఈస్ వాట్ క్యాపిటల్ టీ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ వాట్ స్మాల్ టీ. దిస్ ఇస్ వన్. ఓకేనా, క్లియర్. గ్యామెట్ కాబట్టి మనం ఏం చేసాం, సర్కిల్లో ఇండికేట్ చేసాం, క్లియర్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి మళ్ళీ, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వాట్ క్యాపిటల్ టీ, హియర్ ఆల్సో వాట్ స్మాల్ టీ, దట్ ఈస్ నౌ క్లియర్ మా. యా, దిస్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఇప్పుడు ఈ గ్యామెట్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ మా, దే ఆర్ గ్యామెట్స్ సెకండ్ జనరేషన్ గ్యామెట్స్ అని చెప్దాం. దీస్ ఆర్ ఆల్సో గ్యామెట్స్, రైట్. ఇప్పుడు ఎలాంటి క్రాసింగ్ జరుగుతుంది చూద్దాం వీటి మధ్య. ఫస్ట్ చూడండి అన్న, దిస్ క్యాపిటల్ టీ క్రాస్ విత్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. మరి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఈటీ క్రాస్ అయింది కదా, ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ టీ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ క్యాపిటల్ టీ క్రాస్ విత్ వాట్ ఈస్ దట్ మా, స్మాల్ టీ. సో అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ స్మాల్ టీ దెన్ అగైన్ వాట్ క్యాపిటల్ టీతో క్రాస్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం రావాలి, స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ రావాలి ఇక్కడ, బట్ కానీ సో యు నో ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ దట్, డామినెన్స్ అండ్ రెసెసివ్ మీన్స్ వాట్. చూద్దాం ఒక్కసారి, డామినెన్స్ మీన్స్ వాట్, డామినెన్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ క్యారెక్టర్ ని మనం ఏమందాము, డామినెన్స్ అంటాం. ఎక్స్ప్రెస్డ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, డామినెన్స్. ఎక్స్ప్రెస్డ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా, డామినెన్స్. ఓకేనా. మరి రెసెసివ్ మీన్స్ వాట్, రెసెసివ్ మీన్స్ వాట్, రెసెసివ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వాట్, అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్ క్యారెక్టర్. అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా, రెసెసివ్. అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్ క్యారెక్టర్ మరి ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హోమోజైగస్ కండిషన్. when it is homozygous condition, it is homozygous condition. Homozygous, I already told you homozygous ante ento kuda. So when it is homozygous condition, what about ma, it is expressed condition, it is expressed. Okay na. Homozygous condition లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. హెటిరోజైగస్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, డామినెన్స్. Dominance character is expressed in both. Dominance character expressed in what is the condition, both homo and heterozygous condition. Both homo and heterozygous condition. Okay na, both homo and heterozygous condition లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, క్లియర్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వస్తుందా, స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ వస్తుందా. సో టాలు డ్వార్ఫ్ రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి అనుకోండి అన్న, ఏ ప్లాంట్స్ ఫస్ట్ కనపడతాయి, టాల్ ప్లాంట్స్ ఫస్ట్ కనపడతాయి, డ్వార్ఫ్ కావు కదా. సో కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనము, క్యాపిటల్ టీ ఇస్ ద ఫస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్, స్మాల్ టీ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ అంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీని. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్, దిస్ క్రాస్. అప్పుడు ఏమొస్తుందన్న, స్మాల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ అందాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ ఏ జనరేషన్ అవుతుంది, దిస్ వన్ ఈస్ వాట్, F2 జనరేషన్ అందాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, F2 జనరేషన్ అందాం. ఓకేనా. మరి ఇప్పుడు F2 జనరేషన్ లో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దే ప్రొడ్యూస్డ్ నౌ. చూద్దాం మరి ఒకసారి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫామ్ అయినాయి. మరి ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటాం వీటిని, ప్యూర్ ఆర్ హోమోజైగస్
వాట్ అబౌట్ మా టాల్ ప్లాంట్స్, ఇవి హోమోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ అందాం. వీటిని ఏమందాము, రెండింటిని కూడా బోత్ ఆర్ వాట్రా హెటిరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ అని రాస్తున్నాను. హెటిరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్. మరి ఈ కండిషన్ ఏముంది, దిస్ ఈస్ వాట్ హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఫామ్ అయింది. హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్, ఓకేనా. యా, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలా మనకి F2 జనరేషన్. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇంత ముందుకు మనం ఏమనుకున్నాం నాన్న, దట్ ఈస్ వాట్, సి వన్స్ ఇన్ F1 generation only one of the parental character is expressed అన్నాను. దట్ ఈస్ వాట్ టాల్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ద F2 జనరేషన్, ఇక్కడ F2 జనరేషన్కి వచ్చే వరకు ఏమైంది చూడండి, టాల్ ప్లాంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ వాట్ అబౌట్ మస్ అపియర్డ్ ఇన్ ద F2 జనరేషన్. ఓకే, క్లియర్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సిగ్నిఫికెంట్, రైట్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా మనం ఒకసారి ఫీనోటైప్ రేషియో ఏంటి, జీనోటైప్ రేషియో ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఎస్, ఫస్ట్ ఫీనోటైప్ రేషియో రాద్దాం. ఫీనోటైప్ రేషియో ఏంటో చూద్దాం. ఫీనోటైప్ రేషియో, ఓకేనా. యా, ఫీనోటైప్ రేషియో ఈజ్ వాట్, సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎన్ని టాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి పైన, 1 2 3. సో టోటల్ హౌ మెనీ టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్ మా, 3 టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, ఓకేనా. హౌ మెనీ డార్క్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్ మా, ఓన్లీ 1. 3:1 అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్దాం ఇక్కడ, 3:1 అంటే ఏమున్నట్టు ఇక్కడ, 3 ఆర్ వాట్ టాల్, దెన్ 1 ఈజ్ వాట్ మా డ్వార్ఫ్. Tall and dwarf అని physical appearance, that's why that is the ratio is what, phenotypic ratio 3:1 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ జీనోటైప్ రేషియో ఏంటో చూద్దాం. జీనోటైప్ రేషియో ఈజ్ వాట్, ద జీనోటైప్ రేషియో ఈజ్ వాట్ మా, దట్ ఈస్ వాట్ 1:2:1 అని అంటున్నాను. చూద్దాం ఒకసారి ఏంటో. ఫస్ట్ క్యాపిటల్ టీలు ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఓన్లీ 1. ఎస్సా. దెన్ వాట్ అబౌట్ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, కాబట్టి ఏం తీసుకుందాము, 2. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, స్మాల్ టీస్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఓన్లీ 1. సో ఇప్పుడు రేషియో ఏమవుతుంది, 1:2:1 అంటే ఏ కండిషన్లో కనపడుతుంది అది చూద్దాం ఒకసారి. సో ద కండిషన్ ఈజ్ వాట్ మా, హియర్ క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ 1, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీస్ ఆర్ 2, స్మాల్ టీస్ ఆర్ వాట్ 1. సో ద రేషియో ఈజ్ వాట్ 1:2:1 అని. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ అని ఎన్ని వస్తాయి మరిగా, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మరి చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా, దట్ ఈస్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్, ఇక్కడ ఒకటి అంటే రెండే కనబడుతున్నాయి, టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్, దట్స్ వై ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ రా 2. నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ దట్ ఈస్ వాట్ మా 2 ఓన్లీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ 2. ఓకే, మరి నంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ చూద్దాం. నంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ హౌ మెనీ, నంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ మా, హియర్ సి 1 2 3, సో దట్ 3, నంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ 3, నంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ 2. మనము నిన్న ఫార్ములా కూడా నేర్చుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ అంటే 2n అని అన్నాను. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోనోహైబ్రిడ్, నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్ అని అన్నా. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి చూడండి, మరి మోనోహైబ్రిడ్లో 2నే కనిపిస్తున్నాయి. మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ మనం ఏమనుకున్నాము, జీనోటైప్స్లో ఏంటి ఫార్ములా ఏం తీసుకున్నాము, 3n అని అన్నా. సో అక్కడ కూడా ఏంటి 3n అంటే ఇక్కడ 3/1. సో కాబట్టి ఏమొస్తాయి, నెంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి 3నే కనిపిస్తున్నాయి. క్లియర్ మా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫీనోటైప్ రేషియో అండ్ జీనోటైప్ రేషియో. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ 1 మెథడ్. ఇక పున్నెట్ స్క్వేర్, మనం పున్నెట్ స్క్వేర్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం, మీకు ఇంట్రడక్షన్లో ఇచ్చాను నేను అది. పున్నెట్ స్క్వేర్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. పున్నెట్ స్క్వేర్, ఎస్ మా, పున్నెట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఈస్ వాట్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో పున్నెట్ స్క్వేర్ మెథడ్. పున్నెట్ స్క్వేర్ ఏంటో చూద్దాం. పున్నెట్ స్క్వేర్ మెథడ్, యు నో దట్ ఈ డెవలప్డ్ బై who, బ్రిటిష్ జెనెటిస్ట్, ద నేమ్ ఈస్ వాట్ రెగ్నాల్డ్ సి పున్నెట్, ఆర్సి పున్నెట్ అన్న, ఓకేనా, ఆర్సి పున్నెట్. ఈ ప్రిపేర్ ఏ పున్నెట్ స్క్వేర్, దీని ద్వారా ఏం తెలుసుకుంటాము, టు క్యాలిక్యులేట్ ద జీనోటైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్, ఓకేనా. విల్ సీ నౌ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పున్నెట్ స్క్వేర్ ఎక్కడ క్రాస్ చేస్తున్నాం, ఎలా చూస్తున్నాం చూడండి. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్రాస్ విత్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ,
ఇవి F1 జనరేషన్. దిస్ ఈస్ వాట్ F1 జనరేషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ అండర్గో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్. F1 జనరేషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరిగితే దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. మరి ఇక్కడ నుంచి గ్యామెట్స్ ఏమొస్తాయి? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ వస్తాయని ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం. క్యాపిటల్ టీ ఒకటి, స్మాల్ టీ ఒకటి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తాయి? 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ వస్తుంది. ఇప్పుడు పున్నెట్ స్క్వేర్ మనం ప్రిపేర్ చేద్దాం. పున్నెట్ స్క్వేర్ బాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది. దిస్ ఈస్ వాట్ పున్నెట్ స్క్వేర్ బాక్స్. మనము గ్యామెట్స్ ఎలా రాస్తామని చెప్పుకున్నాం నాన్న. సో యూజువల్లీ గ్యామెట్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలమ్ అని అన్నాను. టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలమ్ అని చెప్పాను. టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలమ్. చూద్దాం మరి. మరి మేల్ గ్యామెట్స్ ఎటువైపు ఉంటాయన్నాను? మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ హారిజాంటల్లీ. ఇగో ఇది మేల్ గా ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ వర్టికల్లీ. ఇలా తీసుకుందాం మనం. యూజువల్లీ టాప్ రో ఉంది, లెఫ్ట్ కాలమ్ అయింది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూజువల్లీ టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలమ్. ఇప్పుడు చూద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటినేమో మేల్ అనుకుంటే దీస్ ఆర్ వాట్ రా ఫీమేల్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మేల్ నుంచి ఉన్న గ్యామెట్స్ ఏమున్నాయి? క్యాపిటల్ టీ, దెన్ వాట్ స్మాల్ టీ ఈస్ దేర్. ఫీమేల్ నుంచి ఉన్నటువంటి గ్యామెట్స్ ఏమున్నాయి? సేమ్ క్యాపిటల్ టీ ఈస్ దేర్, స్మాల్ టీ ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు క్రాసింగ్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ టీ నానా సి, క్యాపిటల్ టీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అవుతుంది. ఇంత ముందుకే చెప్పాను. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ టీ ఇస్ ద డామినెంట్ కాబట్టి అది మాత్రం ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది ఇన్ హెటెరోజైగస్ కండిషన్. స్మాల్ టీ ఇది హోమోజైగస్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది అనమాట. సో వీటి క్యారెక్టర్స్ రాద్దాం మరొకసారి. ఏంటో అవి మీకు తెలిసిన క్యారెక్టర్సే. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమందాము? ప్యూర్ లేదా హోమోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ అని చెప్తున్నాను. హోమోజైగస్ టాల్. ఇదేంటి నాన్న? ఇంప్యూర్ లేదా హెటిరోజైగస్ ఏంటివి నాన్న? టాల్ ప్లాంట్స్ అని రాద్దాం. ఇవేంటివి నాన్న? హెటిరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్. ఇవి కూడా హెటిరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ అని అందాం. ఇవేంటివి మరి? హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ అవుతాయి. హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ అయినాయి. ఓకే. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా ఆల్సో ఎస్ వాట్ అబౌట్ ఫీనోటైప్ రేషియో? ఇక్కడ కూడా ఫీనోటైపిక్ రేషియో ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా? దీని ద్వారా చూద్దాం. ఫీనోటైప్ రేషియో ఎన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ కనిపించినాయి? ఇయర్ 1. ఓకేనా? హౌ మెనీ టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్ నానా? సో సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఈస్ వాట్ 1 టాల్ ప్లాంట్. యా దిస్ వన్ ఈస్ ద అనదర్ 1 టాల్ ప్లాంట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వాట్ టాల్. ఎన్ని కనిపించాయి? 3 టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్. హౌ మెనీ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్? ఓన్లీ 1, రైట్? సో 1, 2, 3. ఇదేమో 1. సో దట్ 3:1 రేషియో ఇస్ దేర్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ జీనోటైప్ రేషియోకి వెళ్ళిపోదాం. జీనోటైప్ రేషియోకి వెళ్దాం. జీనోటైప్ రేషియో ఎలా ఉంది? సో జీనోటైప్ రేషియో ఎన్ని ఉన్నాయి? క్యాపిటల్ టీస్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1. హౌ మెనీ capital T small t's? There is 2. How many small t? There is 1. Again here also genotype ratio 1:2:1. మనం నిద్రలో లేపినా కూడా ఈ రేషియోస్ మనం మర్చిపోకూడదు నాన్న. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్ రా. ఇది మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఫీనోటైప్ రేషియో అండ్ జీనోటైప్ రేషియో ఇంపార్టెంట్. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్ దీని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా చూద్దాం మరి. ఇదే మనం అన్నాం కదా. ఏమన్నాను? టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ జీనోటైప్స్. పున్నెట్ స్క్వేర్ బాక్స్ మెయిన్ హెల్ప్స్ టు వాట్? టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ అన్నాం. ఏంటో మరి చూద్దాం. మరి ప్రాబబిలిటీ ఒక్కొక్క దాని ప్రాబబిలిటీ ఏంటో చూద్దాం. ప్రాబబిలిటీ దీని మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉందిరా. సో కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ప్రాబబిలిటీని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూద్దాం. సో వాట్ అబౌట్ ప్రాబబిలిటీ? 1 by 1 రాసుకుందాం. మరి ఫస్ట్ ఏంటి రాస్తున్నాను నేను? దట్ ఈస్ వాట్ రా? ఎస్ మా టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ రాస్తున్నాను నేను. టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ F2 జనరేషన్. టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ F2 జనరేషన్. టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ వేర్ మా? ఇన్ F2 జనరేషన్. టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ. ఎన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి నా బాక్స్ లో మొత్తంలో? దట్ ఈస్ వాట్ 3 ఆర్ దేర్, రైట్? సో దట్ 3/4. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ. ఓకేనా? 3/4 అంటే అది ఎంతకి ఈక్వల్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది నాన్న? 75% ఈక్వల్ అని చెప్దాం. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 75% అని చెప్పండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ తీసుకుందాం మనం. డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ వేర్? F2 జనరేషన్. మరి డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ?
హౌ మెనీ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్ మా, ఇక్కడనేమో టాల్ ప్లాంట్స్ 3/4 అన్నాను, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 75% అన్నా. ఓకేనా, మరి డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఇక రిమైనింగ్ 1/4 అంటే టోటల్ 4 కదరా. టోటల్ జైగోట్స్ హౌ మెనీ ఆర్ ఫార్మ్డ్, 4 జైగోట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, కాబట్టి 1/4 అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ తీసుకుందాం మనము, 25% ప్రాబబిలిటీ. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఇంకొక టైప్ ఎలా క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ. క్వశ్చనింగ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూడండి. ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్, ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్, ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ అంటాడు. ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ అంటాడు. కేర్ఫుల్, ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ F2 జనరేషన్ అన్నాడు. ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏం తీసుకుందాం నాన్న, ఇక్కడ చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, దట్ ఈస్ వాట్ ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ 1 ఈస్ దేర్, దట్స్ వై 1/4. 1/4 అంటే మనం ఎంతకు రాసుకోవచ్చు నాన్న, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ రా, ఎస్ సింపుల్, దట్ ఈస్ వాట్ 25%. 25%, 0.25 ఆర్ 25% రాదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం రాద్దాము, ఇంప్యూర్ ఆర్ హెటరోజైగస్ టాల్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. ఇంప్యూర్, ఇంప్యూర్, ఇంప్యూర్ ఆర్ హెటరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్, హెటరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ అని అంటాడు. హెటరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ F2 జనరేషన్ అని ఇచ్చిండు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం నాన్న, హెటరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ మనకి టోటల్, హౌ మెనీ హెటరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, దేర్ ఆర్ 2 ఓన్లీ, Z/2/4. 2/4 అంటే దాని దేనికి ఈక్వల్ అని చెప్దాము, 1/2కి ఈక్వల్ అందాం. 2 1s 2 2s. 1/2 అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది నాన్న, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 50%, రైట్, 50%. ఒక్కసారి చూడండి నాన్న, 25% ఏం కనబడుతున్నాయి, హియర్ ఆల్సో ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్సే ఉన్నాయి. అగైన్ 50% ఏం కనిపిస్తున్నాయి, హెటరోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్, అంటే రెండు కూడా టాలే కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్దాము, 75%. అదేగా ఇక్కడ తీసుకున్నది నేను, టాల్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ దట్ ఈస్ వాట్ 75% ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నాను చూద్దాం మరి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్ మా ప్యూర్, ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటో చూద్దాం. ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ, మరి ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ప్యూర్ గా, మరి ఓన్లీ 1 ఈస్ దేర్ నా, 1 ఈస్ దేర్. సో కాబట్టి ఏం రాస్తున్నా నేను, 1/4. 1/4 అంటే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 25%. 25%. ఓకే, యా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ రా ప్రాబబిలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రాబబిలిటీ అడుగుతాడు. ఓకేనా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, కాన్సన్ట్రేట్ దట్ ఏరియా. నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ మనం ఏమన్నామంటే, మెండల్ applied mathematical logics to solve the problem of biology అన్న. దట్ ఈస్ వాట్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై హిస్ కాంటెంపరీ, దట్ ఈస్ న్యూ, టోటల్లీ న్యూ కాన్సెప్ట్ అని కూడా అనుకున్నా. సో ఏంటి మరి నేను అప్లై చేసినటువంటి మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ ఈజ్ వాట్ మా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈజ్ వాట్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, దీని యొక్క ప్రిన్సిపల్ మీకు తెలిసినటువంటిదే. ఏంటిది నాన్న, దట్ ఈస్ వాట్ a స్క్వేర్ ప్లస్ వాట్ b స్క్వేర్ ప్లస్ వాట్ 2ab అంటాం. ఇది దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. దీన్ని మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ కి అప్లై చేశాడు ఇతను. ఎలా అప్లై చేశాడు చూద్దాం మరి. వాట్ అబౌట్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అప్లికేషన్ హియర్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ ప్లస్ స్మాల్ టీ హోల్ స్క్వేర్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ అంటే దట్ ఏ ఈక్వల్ టు టీ అనుకుందాం, బి ఈక్వల్ టు స్మాల్ టీ అనుకోండి. ఏ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ, బి ఈక్వల్ టు స్మాల్ టీగా ఇమాజిన్ చేయండి. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందనా, క్యాపిటల్ టీ స్క్వేర్. క్యాపిటల్ టీ స్క్వేర్ అంటే క్యాపిటల్ టీలు ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న, ఓన్లీ దట్ ఈస్ 1, అందుకే అక్కడ రాస్తున్నాను. దెన్ ప్లస్ వాట్ అబౌట్ స్మాల్ టీ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ స్మాల్ టీస్ ఎన్ని కనిపిస్తాయి రా, దట్ ఈస్ ఆల్సో 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, 2 క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ రాస్తున్నాను నేను, అంటే 2ab అంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఇది బైనామియల్ నామన్క్లియేచర్, మీన్స్ బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారా ఏమంటాం దీన్ని మ్యాథమెటిక్స్ లో. దిస్ ఈస్ వాట్ మ్యాథమెటికల్ లాజిక్స్ కింద అప్లై చేసి చూశాడు, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ న్యూ, టోటల్లీ న్యూ కాన్సెప్ట్ బట్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై హిస్ కాంటెంపరీస్. ఓకేనా, యా దిస్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ అబౌట్ మా మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ F1 generation in F2 generation. Monohybrid cross F1 generation and F2 generation is there, right? So this is about all our what monohybrid cross information. Okay na, manaki F1 generation lo a type of characters వచ్చేసాయి, that is only one of the parental characters are appeared.
In F2 generation both the characters are recovered takes place ma. That is very very important. ఒక కన్క్లూజన్ ఏమొచ్చిందో చూద్దాం మరి లాస్ట్ కి. వాట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కన్క్లూజన్ నౌ? ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాము, పేరెంట్స్ గా ఏం తీసుకున్నాం మనం, వాట్ ఆర్ ద పేరెంట్స్ రైట్ నౌ? దట్ ఈస్ వాట్? టాల్. ఏ టైప్ ఆఫ్ టాల్ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాను నేను? ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాను. ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్, ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ క్రాస్ విత్ వాట్ మా? ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్. ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాం. ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్, ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ క్రాస్ చేసాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయి మరి? సో బోత్ ఆర్ వెన్ క్రాసింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ రైట్ మా. సో మనకి F1 జనరేషన్ లో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ రా? దట్ ఈస్ వాట్? ఇంప్యూర్ ఆర్ heterozygous tall plants are formed. In the which generation this is? F1 generation. heterozygous tall plants వచ్చాయి. ఇప్పుడు heterozygous tall plants ని మనం ఏం చేసాం? అండర్గో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసాం. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసాం. ఓకేనా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఏం ఫామ్ అయినాయి? heterozygous పాలినేషన్ లో మీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దే ప్రొడ్యూస్? అగైన్ వాట్ ఈస్ దట్ మా? సింపుల్. దట్ ఈస్ వాట్? టాల్ ప్లాంట్స్ ఫామ్ అయినాయి. టాల్ ప్లాంట్స్ ఫామ్ అయినాయి. నెక్స్ట్ వన్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఫామ్ అయినాయి. టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. రేషియో ఏ రేషియోలో ఉంది? 3 ఏమో టాల్ ప్లాంట్స్, 1 ఈజ్ వాట్ రా? డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. కానీ ఇక్కడ 3లో ఏంటి నాన్న, కొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్ళిపోతే దట్ ఈస్ వాట్ రా? సి ప్యూర్ ఆర్ హోమోజైగస్ టాల్. హోమోజైగస్ టాల్ ఏమో ఎన్ని నాన్న? దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. దెన్ heterozygous టాల్ ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి ఇక్కడ? heterozygous టాల్ ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి? దట్ ఈస్ వాట్? 2 ఫామ్ అయినాయి. టోటల్ 3 కదా, రైట్. ఇక్కడ డ్వార్ఫ్ లో ఏం ఫామ్ అయినాయి? అన్ని డ్వార్ఫే వచ్చేసినాయి. ఆల్ ఆర్ ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఏ ఫామ్ అయినాయి ఇక్కడ. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్, ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు ఇది ఏ జనరేషన్ చెప్పండి? దిస్ జనరేషన్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ జనరేషన్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? F2 జనరేషన్ అందాం. దీని ఏ జనరేషన్ అందాం? F2 జనరేషన్ అనండి. ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను? F2 జనరేషన్ ని కూడా అండర్గో వాట్ ఈస్ దట్? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ మా. సి హోమోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ ని ఏం చేస్తున్నాను నేను? సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేశాను. సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకేనా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. అప్పుడు ఏమవుతాయి? హోమోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్ మధ్య సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే క్యాపిటల్ టీ క్రాస్ విత్ క్యాపిటల్ టీ అంటే ఏం జరుగుతుంది నాన్న? మనకి ఏం ఫామ్ అయితే అన్ని టాల్ ప్లాంట్సే ఫామ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఆల్ ఆర్ ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే. మరి heterozygous టాల్ అన్నాను. heterozygous టాల్ ని కూడా ఏం చేస్తున్నాను నేను? అగైన్ సెల్ఫింగ్ చేస్తున్నాను. అగైన్ సెల్ఫింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది? అగైన్ వాట్ ఈస్ దట్ మా? టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏ రేషియోలో ఫామ్ అవుతాయి? 3:1 రేషియోలో ఫామ్ అవుతాయి. టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. అగైన్ మరి ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ని కూడా ఏం చేస్తున్నాను నేను? సెల్ఫింగ్ చేస్తున్నాను. సెల్ఫింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ రైట్. అగైన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, దిస్ జనరేషన్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ జనరేషన్? దట్ ఈస్ వాట్? F3 జనరేషన్ అందాం. దీన్ని ఏ జనరేషన్ అందాం? F3 జనరేషన్ అని చెప్పండి. ఓకే. చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ నౌ? సి సంథింగ్ వాస్ being stably passed down from one generation to another generation. Something was being stably passed down from one generation to another generation. Okay na? These are called as what ra? Factors. ఎవరు డిటర్మైన్ చేశారు? మెండల్. ఏమని చెప్పాడు మెండల్ అన్నాడు? చూడండి ఒక్కసారి టాల్ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాల్ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాం. F1 జనరేషన్ లో ఏ ప్లాంట్స్ వచ్చినాయి? టాల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. దెన్ F2 జనరేషన్కి వెళ్ళే వరకు ఏ ప్లాంట్స్ కనపడుతున్నాయి? మళ్ళీ టాల్ ప్లాంట్స్ కనపడుతున్నాయి. F3 జనరేషన్ లో కూడా ఏమొస్తున్నాయి? టాల్ ప్లాంట్స్ అండ్ సో ఆన్ జనరేషన్స్ టాల్ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ తీసుకుందాం అనుకుందాం. డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ నాట్ సీన్ ఇన్ F1 జనరేషన్ బట్ సీన్ ఇన్ వేర్? F2 జనరేషన్. సీన్ ఇన్ వేర్? F3 జనరేషన్ అండ్ సో ఆన్. అంటే F2, F3 and F4 and so on generations, which type of character is appeared? That is also what? Dwarf character. Means what happens? Based on these observations, Mendel observed that what ra? Something was being stably passed down from
one generation to the next generation. These are called unchanged, remain they are unchanged. These are stable అన్నాడు కదా, అందుకని that is called what? Factors అని చెప్పాడు. ఏమన్నాడన్నా? Something Mendel observation is what? Based on the above Mendel observation and conclusion also. What is that? Yes, that is very very important. Something was being stably passed down from one generation to next generation. Yeah, these are called what? ఈ generations ద్వారా ఫామ్ అయినటువంటి వాటిని ఏమని పిలిచాడు నాన్న? They are called as what? Factors. Very 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 important. Factors were referred to as genes by who? That is known. You know already, I told you. Factors were referred to as genes. Factors were referred to as genes by whom? Genes by one of the scientists. The name is called Johansson. Important. Johansson. Yeah. This is about final conclusion of what? Monohybrid cross. Okay na? We'll see now in the next session. That is what? Again test cross, back cross, then what are the laws? Okay na? Then after what? Incomplete dominance. We'll see in the next session. Thank you all of you.